श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयाले नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलम हय्यंगवीन प्रियम नित्यं श्री मथुराधिपम सुखकरम श्री विठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्री गोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्री बालकृष्णं भजे। श्रीमद्वल्लभ विठ्ठलौ गिरिधरं श्री गोविन्दरायाभिधं श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपति नाथं रघूणां तथा एवं श्री यदुनायकं किल घनः श्यामं च तद्वंशजां कालिन्दीं स्वगुरुं गिरिं गुरुविभुं श्रीमत्प्रभु स्मरित। कृष्णं कृष्णसमां कृष्णरूपां कृष्णरसात्मिकां कृष्णलीलामृतजलां कृष्णसम्बन्धकारिणीं सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषयन्मनः तं वन्दे विठ्ठलाधीशं गौरश्यामप्रियान्वितं नश्रितो वल्लभाधीशो न च द्रष्टा सुबोधिनी न राधिकानाथो वृथा तज्जन्म भूतले वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम सपधर्मणम प्राविशद गीत कीर्ति। नानालाल बाबा श्री चिरंजीव द्विजराजजी द्विजराज बाबा भगवत नामनो આપણે જય ઘોષ કરીશું। હું અહીંથી બોલું, તમે ત્યાંથી બોલો। બોલો શ્રી गोवर्धन नाथ की जय, श्री विठ्ठलेश्वराय की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, जगत गुरु श्रीमद वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आद्य श्री गोविंद राय चरण कमल की जय, आद्य श्री कल्याण राय चरण कमल की जय, शिक्षा सागर श्री हरिराय महाप्रभु की जय, आज के आनंद की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। आद्य श्री गोविंद राय चरण कमलेभ्यो नमः। आद्य श्री कल्याण राय चरण कमलेभ्यो नमः। महाप्रभु श्री हरिराय चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषयन्मनः तं वन्दे विठ्ठलाधीशं गौरश्यामप्रियान्वितम् वसन्तु विठ्ठल प्रभोः पदाम्बुजानि मस्तके ममाति दुःखण्डनान्यमन्दमोददानि वै नमामि विठ्ठलेश्वरम्
सदात्युदार मानसम स्वभक्त रक्षण क्षमम व्रजेश भक्ति भावदम ज्ञानेन साधनिश्चान्यैः शून्यान् अस्मान् मुदा स्वयं अनुगृह्णाति सोऽस्माकं प्रभुः श्री विठ्ठलेश्वरः। श्रीमद्वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद सिंधोः रूप जद्रासाद लीलामृतजि जलधि भराक्रांत सर्वोऽपि शश्वत् तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदयश्चज्ञया प्रादुरासीत् भूमौ यः सन्मनुष्याकृतिरति करुणस्तं प्रपद्ये हुताशम् जयति जगति वाणी वेद वेदांत युक्ता विविध महिम शुद्धाद्वैत विद्या कृतेलम प्रभवती खलु वादे मायी नीति हयस्य जयति विजित माय श्रीमदाचार्यवर्य श्रीमदाचार्य चरणम शरणम सर्वदेहिनाम अशेष दोष दहनम मस्तके राजताम मम। समुपस्थित समस्त परम भगवदीय वल्लभी और वैष्णव वृंद, आयोजनकर्ता श्रीजी मंदिरना भगवदीय वल्लभी वैष्णवजन पदाधिकारीगण, અને ખૂબ જ સુંદર લાભ જે લેવડાવો છો, અમારો તમારો જે સંપર્ક કરાવે છે આવા પરમ ભગવદીયા સ્મિતાબેન અને ભગવદ ચર્ચા સત્સંગ ના શ્રવણમાં ઉત્સુક જિજ્ઞાસા ધરાવતા બધા જ श्रोता वाल्लभी वैष्णवजन ने खूब खूब शुभकामनाओं छे, खूब खूब तमने शुभाशीष छे। द्वितीय ग्रह निधि प्रभु श्री विठ्ठलनाथ जी जुगल जोड़ी सरकार ना असीम कृपा थी अने अमारा पितृचरण गुरुचरण अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शुद्धाद्वैत द्वितीय पीठाधीश्वर गोस्वामी श्री कल्याण राय जी महाराज श्री नी आज्ञा थी, आपश्रीना आशीर्वाद थी आ खूब सुंदर त्रिदिवसीय वचनामृत प्रवचन सत्र में हूँ मारी वाणी ने भगवद चरणारविंद में समर्पित करी रह्यो छूं। कालनी चर्चा में आज विषय वस्तु छे भगवद सेवा रस, एना उपर
પ્રભુની કૃપાથી યત્કિંચિત જે પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો તે જ વિષયને લઈ શ્રી વલ્લભની કૃપાથી, શ્રી વિઠ્ઠલની કૃપાથી આજે ભગવાન, ભગવત સેવા અને ભગવદ રસ વિશે આપણે ચર્ચા સત્સંગ આગળ કરીશું. કાલે જે પ્રતિપાદિત વિષય હતું વ્યાખ્યાનમાં, એમાં ઘણા બધા પ્રશ્નો પણ વૈષ્ણવના આવ્યા. એનો પણ આપણે આજે ખુલાસા કરીશું અને સહજતામાં જે પ્રશ્નો, જે જિજ્ઞાસાઓ, જે ક્વેરીઝ વૈષ્ણવના હૃદયમાં હોય છે, આ બધી જિજ્ઞાસાઓને કયા પ્રકારથી જગતગુરુ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય ચરણે આપણા ગ્રંથમાં લીધું છે અને પ્રભુ ચરણ શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી, શ્રી ગોસાઈજી કયા પ્રકારથી એ વિષય વસ્તુને સ્પષ્ટ કરે છે, અને ત્યાર પછી સપ્ત આત્મજાચાર્યોના પ્રસંગો અને અંતતો ગત્વા તો મહાપ્રભુ શ્રી હરિરાય ચરણના વચનોથી એ બધા જ પ્રશ્નો ખૂબ જ આનંદથી ઉત્તરિત થઈ જાય છે. કાલે આપણે જે ચર્ચા કરતા હતા એમાં એક પ્રશ્ન આવ્યું વૈષ્ણવને. કાલે મેં કીધું હતું કે જેના પાસે ધન હોય ધનવાન, જેના પાસે જ્ઞાન હોય જ્ઞાનવાન, અને જે ભગ અર્થાત કે ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય, એ આપણા શાસ્ત્રમાં જે ષટ ધર્મ કહેવામાં આવ્યા, આ ધર્મ સ્વરૂપ અને આ બધા જેમાં રહે છે આવા ધર્મી સ્વરૂપ આપણા શ્રી કૃષ્ણ પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ શ્રીજી બાવા છે. તો આ સ્વરૂપમાં, આ અનુસંધાનમાં, આ પ્રમાણમાં આપણે આ ભગ શબ્દનો, ભગવાન શબ્દનો ઉચ્ચારણ કરતા હોઈએ છીએ. અમે લોકો પધરાવણીઓમાં કે જેમ પ્રવાસમાં પધારતા હોઈએ ત્યારે કેટલી વાર આ પ્રશ્નો આવે છે કે કોઈ તો પુષ્ટિ માર્ગી જીવ હોય, ઘરમાં કોઈ મર્યાદા માર્ગી જીવ હોય, કોઈ किसी विशिष्ट देवता ने माननार होय, कोई देवीजीનો ઉપાસક હોય. આવી પરિસ્થિતિઓમાં ત્યારે પધરાવણીઓમાં વૈષ્ણવ પૂછતા હોય છે કે ભગવાન ભગવાન બધા જ સરખા. ત્યારે જે ભગવાન શબ્દ એ લોકો પૂછતા હોય એમાં એ લોકોની માન્યતા આમ હોય કે કોઈ પણ દેવી દેવતા હોય એ બધા જ આપણે ભગવાન કહેતા હોઈએ. વ્યવહારિક ભાષામાં, બોલચાલની ભાષામાં આ પ્રકારે આપણે બોલતા હોઈએ. અને આ પણ આવશ્યક નથી કે ઘરમાં, આખા ઘરમાં બધા જ પુષ્ટિ માર્ગી હોય. પુષ્ટિ માર્ગ તો કૃપાનો માર્ગ છે. જે જીવ ઉપર ભગવત કૃપા હોય, જે જીવ શરણાગત હોય, ત્યાર પછી જેના હૃદયમાં પ્રભુની કૃપાથી, ભગવત કૃપાથી ભાવ જાગૃત થાય અને એ જીવો સ્મરણમાં, ચિંતનમાં, કથા શ્રવણમાં
સત્સંગમાં અને સેવાઓમાં પ્રવૃત્ત થતું હોય છે. તો જ્યારે એ જીવ ભગવત સેવા કરતો હોય और શનિ શનિ ભગવદીય વૈષ્ણવનું સંગ એને પ્રાપ્ત થતું હોય તો એમના હૃદયમાં મનોમસ્તિષ્કમાં તો આ વાત સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. આ જે કોન્સેપ્ટ છે ક્લિયર થઈ જાય છે, બધા ફંડા ક્લિયર થઈ જાય છે કે જ્યારે ભગવાન શબ્દ વાપરવામાં આવે શ્રીમદ ભાગવતના અનુસાર ત્યારે ભગવાન માત્ર શ્રી કૃષ્ણમાં વાપરવામાં આવે છે, આપણા ઠાકોરજી વાપરવામાં આવે છે. ત્યારે અન્ય માર્ગી જીવો હોય ત્યારે એ બધા જ ને ભગવાન કહેતા હોય. ઘણીવાર તો પધરાવણીઓમાં આવી સ્થિતિ પણ અમે જોઈએ છીએ કે એક જ અલમારીમાં એક જ હાટડામાં ઠાકુરજી બિરાજતા હોય, ભલે પુષ્ટ હોય ન હોય, ત્યાં શિવજીની પણ પૂજા અર્ચના થતી હોય, કુલદેવી કોઈ માતાજી હોય એ પણ સાથે બિરાજતા હોય, ગણેશજીની પણ એક મૂર્તિ હોય અને હવે તો સાંઈ બાબાની પણ એક મૂર્તિ હોય છે. તો આવી સ્થિતિ, વિચિત્ર સ્થિતિ દરેકના ઘરમાં કોઈ ને કોઈ પ્રકારે સર્જાઈતી હોય છે, એ અમારો અનુભવ છે. ત્યારે આપણા પુષ્ટિમાર્ગી સિદ્ધાંત મુજબ જે બ્રહ્મેતી પરમાત્મેતી ભગવાનેતી શબ્દ તે શ્રીમદ ભાગવતમાં અને તત્વદીપ નિબંધમાં જે શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે અને બધા જ બાળકો આચાર્યો એમની જે ટીકા કરે છે, જેમ આવરણ ભંગ છે અને તત્વદીપ નિબંધની જે ટીકાઓ છે એના ઉપર આધારે હું કહું તો ભગવાન શબ્દથી સ્પષ્ટ જે તમે સેવા કરો છો અથવા જેમની ભાવના કરો છો એ જે શ્રી કૃષ્ણ છે એ શ્રી કૃષ્ણ તો પરબ્રહ્મ છે. તો પરબ્રહ્મ તરીકે શ્રી કૃષ્ણનું સેવન, દર્શન, નામ સ્મરણ, જાપ જેટલા પુષ્ટિમાર્ગી સાધનો કહેવામાં આવ્યા છે એ આપણા વૈષ્ણવ માટે પરમ સૌભાગ્ય છે, પરમ કર્તવ્ય છે, કરવું જ જોઈએ. પરંતુ મર્યાદા માર્ગમાં જેનું ઇષ્ટ હોય, કોઈને શિવજીમાં શ્રદ્ધા હોય, કોઈને હનુમાનજીમાં શ્રદ્ધા હોય, માતાજીમાં શ્રદ્ધા હોય, ભેરુજીમાં શ્રદ્ધા હોય, જે પ્રકારે જેને જેમાં શ્રદ્ધા હોય તે પ્રકારે એ લોકો શ્રદ્ધાવાન થઈને એમની જે પૂજા છે, ઉપાસના છે, જ્ઞાન માર્ગી પ્રકારથી કોઈ પણ સ્મરણ ચિંતન છે એ કરતા હોય છે. પરંતુ પુષ્ટિ માર્ગી વૈષ્ણવ માટે શું કર્તવ્ય છે કે જેનાથી એના હૃદયમાં સેવા અને સેવાનો રસ, જે પુષ્ટિ માર્ગી રસ છે એ ભાવ દ્રઢ થાય, એ અહીં વિચારવાનો પ્રશ્ન છે. સર્વપ્રથમ તો આપણા લૌકિકમાં પણ આપણે જોઈએ છીએ કે કોર્ટના જે જજ હોય એ જજને, કોઈ પણ કોર્ટનો જજ હોય, આપણે કહીએ છીએ ન્યાયાધીશ છે, કોર્ટના જજ છે, પર કેટલા પ્રકારની કોર્ટ હોય, કેટલા પ્રકારના ન્યાયાલય હોય. તે પ્રકારે જે જજ છે એમની માન્યતા, એમના જે ડિસિઝન્સ છે, એમનો જો નિર્ણય છે એ માન્ય હોય. આવી રીતે આપણે કહીએ કે બધા જ જજ છે, બધા સરખા, તો કેવી રીતે મનાય? આપણા ભારતના પ્રમાણે વિચારીએ તો આપણા સિટીના જે જજો હોય, નાના જજો હોય, ત્યાર પછી એનાથી ઉપર જઈએ તો હાઈકોર્ટના જજ હોય, ધીમે ધીમે ઉપર આપણે જઈએ તો પછી સુપ્રીમ કોર્ટના જજ હોય. તો અલગ 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 એનો પદનું સ્થાન હોય. પણ બોલચાલની ભાષામાં આપણે એમ કહી દેતા હોઈએ કે આ જજ છે. તે જ પ્રકારે આ દાખલાથી, દ્રષ્ટાંતથી અહીં એક વાતને સ્પષ્ટ કરવું જોઈએ
कि बोलचालनी भाषा में तो આપણે કહેતા હોઈએ કે ભગવાન, लेकिन भगवान शब्द थी कया भगवान लेवाना એ આપણા શાસ્ત્ર સ્પષ્ટ કરે છે. અને શ્રી મહાપ્રભુજી જે આજ્ઞા કરે છે કે પરબ્રહ્મ તો કૃષ્ણો હિ, જે પરબ્રહ્મ છે वो કૃષ્ણ છે. અને એતે ચાંશ કલા પુંસઃ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. શ્રીમદ ભાગવતમાં, અન્ય ગ્રંથોમાં, આપણા ત્યાં અને મહાપ્રભુ શરીરાય ચરણ તો દરેક જગ્યાએ સ્થાને આ સ્પષ્ટીકરણ કરે છે. આ સ્પષ્ટીકરણ એટલે છે કે ભગવાન શબ્દનો તાત્પર્ય જ્યારે તમે પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગીય, બ્રહ્મ સંબંધીય, સેવાભાવી, સેવાને રસને ધરાવનાર આવા જે અંતઃકરણ વાળા, એવા જે હૃદય વાળા વૈષ્ણવ છો, એમને ભગવાન શબ્દથી, ભગવત સેવાથી ભગવાનનો રસ અલૌકિક એ પ્રકારથી જ્યારે ભાવ લેવું હોય ત્યારે એ માત્ર પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ શ્રીનાથજીમાં અને શ્રી કૃષ્ણચંદ્રમાં જ બિરાજમાન છે. ત્યારે ભલે આપણે ભગવાન શબ્દથી વ્યવહારમાં શિવજીને, ગણેશજીને અથવા કોઈ અન્ય દેવને જે તમે માનતા હો, તમારા ઘરમાં કોઈ માનતું હોય, એને આપણે વ્યવહાર કરતા હોઈએ, પરંતુ ભગવાન તો ભગવાન પિતા રાત્રિના રૂપમાં રાસ પંચાધ્યાયમાં જે પ્રકારે બ્રજગોપિકાઓ ને દર્શન થયું ઠાકોરજીનો, તે પ્રકારે આપણે દર્શન કરીએ. જે પ્રકારે બ્રજગોપાંગનાઓ સેવા કરી છે તે પ્રકારે આપણે સેવા કરીએ. જે પ્રકારે શ્રી યશોદાજીએ ઠાકોરજીને લાડ લડાવ્યું છે તે પ્રકારે આપણે સેવા કરીએ. તે અર્થમાં આપણા ત્યાં શાસ્ત્રોમાં, ગ્રંથોમાં ભગવાન શબ્દ કહેવામાં આવ્યો છે. હવે શ્રીમદ ભગવદ ગીતામાં, વિભૂતિમાં આ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે જે પરબ્રહ્મ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, એ પરબ્રહ્મ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ જરાક પાવર, જરાક શક્તિ બધા જ દેવતાઓને આપે છે કે તમે આ સંસારને ચલાવો. અને જ્યારે એ શક્તિ એ દેવતાઓને પ્રાપ્ત થાય અને ઠાકોરજીના કોઈ પણ અંશથી એ લોકોએ જે પ્રભુની આજ્ઞા છે, ઠાકોરજીની આજ્ઞા છે, તે મુજબ જે પોતાનું ડિપાર્ટમેન્ટ છે તેમના મુખ્ય ઓફિસર તરીકે તેના મુખ્ય સ્થાને બેસીને એ ઠાકોરજીની આજ્ઞા મુજબ કાર્ય કરતા હોય છે. તો જેમ ધારો કે ઇન્દ્ર છે, ઇન્દ્રને કોઈ એક શક્તિ આપી કે તમે બધા દેવતાઓનો રાજા બનો અને તમે નિયંતા બનીને તમે કાર્ય કરો. ત્યાર પછી વરુણ દેવ છે, અગ્નિદેવ છે, જે કેટલા પ્રકારના દેવ કહેવામાં આવ્યા. તો વિભૂતિ પ્રકરણમાં તો ઠાકોરજી આજ્ઞા કરે છે, શ્રી કૃષ્ણ આજ્ઞા કરે છે કે જે બધી જ વસ્તુઓમાં પ્રમુખ છે એ હું છું. તે પ્રકારે પણ આપણે વિચારવું. પરંતુ द्वौ इमौ पुरुषौ लोके शरक्ष अक्षर एव च क्षरण सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मेति उदाहरत यो लोकत्रयम् आविश्य विभर्तव्येश्वर यस्माक्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम. જે ક્ષર છે, અક્ષર છે, એનાથી પણ અતીત, એનાથી પણ ઉત્તમ. અને આ શ્રી કૃષ્ણની આ સામર્થ્ય છે, શ્રી કૃષ્ણની આ તાકાત છે કે ડંકાની ચોટ ઉપર જે પોતે શ્રીમદ ભગવદ ગીતામાં સ્વયંનું જો મહાત્મ્ય છે, સ્વયંનું જો સ્વરૂપ દર્શન કરવાવે છે પરમાત્મા તરીકે. તો ઉત્તમ પુરુષસ્તુ અન્ય પરમાત્મેતિ ઉદાહરત यो लोकत्रयम् आविश्य विभर्त्यव्येश्वर यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरातपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम. તે પ્રકારે જ્યારે આપણે ઘરમાં ભગવત સેવા કરીએ અને ભગવાન શબ્દમાં જે રહેલું રસ છે, સ્વારસ છે, એ શબ્દનો અર્થ છે, મહત્વ છે, એ ભગવાન શબ્દનું જે મહાત્મ્ય ભગવત કીર્તનોમાં, ગ્રંથોમાં, શ્લોકોમાં કહેવામાં આવ્યું છે, તે ભગવાન શબ્દ માત્ર ને માત્ર ઠાકોરજીમાં અને આપણા માટે પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણમાં જ છે.
એ બાતને પણ આપણે અહીંયા સ્પષ્ટ કરી. હવે પ્રેક્ટિકલી જે પ્રોબ્લેમ ઘરમાં પડે છે, જ્યારે આપણે ઠાકોરજી પુષ્ટ કરાવ્યા અને પુષ્ટ કરાવીને ભગવત સેવાનો આપણે આનંદ લાભ લેતા હોઈએ, ત્યારે એક આવી સ્થિતિ પણ સર્જિત થઈ જાય છે કે ઘરમાં બીજા જે બધા હોય એ અલગ અલગ દેવી દેવતાને માનનાર હોય. કદાચિત કોઈ કુલના દેવી હોય, કદાચિત કોઈ ઓર પ્રકારે હોય, બધા બ્રહ્મ સંબંધી ન હોય, બધા પુષ્ટિ માર્ગી ન હોય, અમને સંપ્રદાયમાં પણ જોડાયેલા હોય. આવી સ્થિતિ બને છે. તો આ બધી સ્થિતિઓમાં કયા પ્રકારથી ભગવત સેવા કરવી જોઈએ, ખૂબ જ સુંદર આજ્ઞા આપણે ત્યાં વાર્તાના પ્રસંગોમાં પણ આવે છે. અને મહાપ્રભુ શ્રીરાય ચરણ વાર્તાના ભાવ પ્રકાશમાં આ બધી જ વાતોને લઈને આપણે ખૂબ સુંદર રીતે સમજાવ્યા પણ છે. તો જ્યારે સેવા વિષયની વાત આવે ત્યારે જેમને તમે તમારા હૃદયમાં સેવા રસનું, ભગવત સેવાનું ભાવ જાગૃત થયું છે, તમે તે પ્રકારે અલગ હાટડો કરી કે ઝાપીજીમાં ઠાકોરજીને પધરાવી, જે પ્રકારે તમારા ગુરુદેવે ઠાકોરજી પુષ્ટ કર્યા છે, આજ્ઞા આપી છે તે પ્રકારે, અથવા તમે જ્યાંથી ઠાકોરજીને પુષ્ટ કરાવ્યા હો, જ્યાં તમારી શ્રદ્ધા હોય, આસ્થા હોય, જે પ્રકારે રીત તમે ઘરમાં કરતા હોય તે પ્રકારે રીતથી ભગવત સેવાનો લાભ આપણે લેવો જોઈએ. એટલે કોઈ પણ એક આળ, એક મર્યાદા, એક મેંડ એ પ્રકારે અવશ્ય રાખવી જોઈએ કે જે વિભૂતિ સ્વરૂપ જે અન્ય તમારા ઘરમાં પ્રાચીન સમયથી બિરાજમાન પણ કોઈ દેવી દેવતા હોય એનું અનાદર પણ ન થાય, અને ઠાકોરજીની જે મેંડ છે એ પણ તમે જાળવી શકો, એનું પણ તમે ખ્યાલ રાખી શકો. વચ્ચે ટેરો કરી શકો, વચ્ચે કોઈ લકડીનો પાટલો હોય મૂકી શકો. એ પ્રકારે ઘણા બધા પ્રકારથી દરેક વૈષ્ણવના જુદી જુદી આજ્ઞા અમે લોકો આપતા હોઈએ. એ પ્રકારે આપણે મર્યાદાનું પાલન કરવું. જે જેવી જીવ હોય, આપણે એમના લક્ષણ લાગે તો આવા કોઈ તમારા પરિવારના હોય, ઇષ્ટ મિત્ર હોય, સગા સંબંધી હોય, આપણે એમને પ્રેરિત કરતા રહેવાનું કે બ્રહ્મ સંબંધ લો. બ્રહ્મ સંબંધ જ્યારે જીવનો થાય ત્યારે યોગ્યતાનું સંપાદન એમના અંદર થઈ જાય છે. ત્યાર પછી ધીમે ધીમે સત્સંગમાં જોડાય, એના માટે પણ આપણે પ્રેરણા કરવાનું. મોટિવેશન ખૂબ જ આવશ્યક છે. આપણે એમને અવશ્ય કહેતા રહેવાનું. અને ભગવત સેવામાં એમની રુચિ દેખાય તો ભગવત સેવામાં પણ હાથ પવિત્ર કરે એ પ્રકારે એમના સદા એમને પ્રેરિત કરતા જ રહેવાનું. તો જે ભગવત સેવા છે, જે ભગવત રસ છે, એનું આપણે સ્મરણ કીર્તનમાં જેમ કહેવામાં આવ્યું છે કે કહત સબન સો વાવો વાવો. બધાને જે આપણા દેવી જીવ છે, વૈષ્ણવ છે, એમને કહત સંબંધો, જે ઉત્સવ તમે મનાવો છો, જે આનંદ તમે મનાવો છો, જે પરમાનંદ તમે ઠાકોરજી સાથે કરો છો, ભગવત સેવામાં કરો છો, સત્સંગમાં કરો છો, ગુણાનુવાદમાં કરો છો, કીર્તનમાં કરો છો, એના માટે જે યોગ્ય છે, જે ગુણ ધરાવનાર છે, જેમાં આવા લક્ષણ છે, એને તમે અવશ્ય બોલાવો. તો એ પ્રકારે આપણે સદા વૈષ્ણવતાનું ધર્મનું પાલન આવી રીતે કરવું જોઈએ. હવે જે અન્ય માર્ગીઓ છે, જે પુષ્ટિ માર્ગીઓ નથી, મર્યાદા માર્ગી છે, મર્યાદા માર્ગમાં પણ જે વિષ્ણુને માનનાર છે, અને ત્યાર પછી જે શૈવ માર્ગી હોય કે શાક્ત માર્ગી હોય, જેનું વિવેચન આપણે ત્યાં તત્વદીપ નિબંધમાં પણ કહેવામાં આવ્યું છે. તો ત્યાં આપણે આ ભગવત સેવાનો, આ રસનો, ભાવનો સંગોપન કરવું અને ક્યાં આપણે એનું ઉદ્ઘાટન કરવું, ક્યાં જ્યારે આવા ભગવદી મિલે ત્યારે તમે સહૃદય થઈને તમારા હૃદયના ભાવને એમને સમજાવી શકો, બતાવી શકો, અને કયા કયા સ્થાન આવા છે કે ત્યાં આપણે ભાવને ગુપ્ત રાખવું. વાર્તાના પ્રસંગોમાં પણ આપણે ત્યાં પ્રાપ્ત થાય છે કે જેમ કુંબનદાસજી ભગવદી વૈષ્ણવ હતા, સખા ભાવ એમને પ્રાપ્ત છે, ભગવદ સાનુભાવ પણ એમને પ્રાપ્ત છે. પણ જ્યારે એમને કોઈ પૂછે કે તમારા કેટલા પુત્ર છે, તો એ કહે કે 16 પુત્ર. કેમ કે બધા જ પુત્રો બીજા
એ ભગવદ સેવામાં કથામાં પ્રવૃત્ત નહોતા, તો જ્યારે પણ ચર્ચા કરવામાં આવે, સત્સંગ કરવામાં આવે, ત્યારે આવા ભગવદીય વૈષ્ણવના સાથે એમના સંતાનમાં, એમની સંતતિઓમાં, એમના પુત્રમાં કે પુત્રીમાં કે પૌત્રની ચર્ચા પણ કરવામાં આવી છે વાર્તામાં. એ લોકોનું જ આપણે સ્મરણ કરતા હોઈએ કે જે ભગવત સેવામાં પ્રવૃત્ત છે, ભગવત સેવામાં દત્તચિત્ત છે, અને એ ભગવત સેવાનું કૃપાનું રસ એમના હૃદયમાં એમને પ્રાપ્ત થયો હોય. કુંભનદાસજીના પ્રસંગમાં અનેક આવા પ્રસંગ આવા જોડાય છે કે જે આપણા આ ભગવદ સેવા રસ વિષયમાં સ્પર્શ થતું હોય છે, ટચ થાય છે સબ્જેક્ટ, આ ટોપિકને. જ્યારે આવા ટોપિક આપણે ચર્ચા કરતા હોઈએ ત્યારે હું કહું છું કે જે ગુંફન હોય ભાવનો, વારે ઘડી આ તીને ને તીનો વિષય આપણા દ્રષ્ટાંતોમાં આપણે સ્પર્શ થતા હોય છે, ટચ થતા હોય છે. તે પ્રકારે આપણે એનો વિચાર કરીએ છીએ. તો જ્યારે આ ભગવદીનો ચર્ચા આપણે કરીએ છીએ અને ભગવદ રસની ચર્ચા આપણે કરીએ છીએ, ત્યારે આવા ભગવદીઓ જે પ્રકારે ખૂબ આનંદ ભગવદ સેવામાં, કેમ કે સખા ભાવ છે કુંભનદાસજીનો અને નિષ્કિંચન જીવ છે. વાર્તાઓમાં આવે છે કે જ્યારે શ્રીનાથજી એના ઉપર કૃપા કરે અને એમના કંધા ઉપર બિરાજીને સખા ભાવથી ઘણા બધા ખેલો એ રમતા હોય છે. હવે જ્યારે આખા બ્રહ્માંડના નાયક પોતાના સ્વયંના ખોલામાં બેસીને, ગોદીમાં બેસીને અને ખૂબ જ મીઠી મીઠી વાતો કરતા હોય, અને તે વખતમાં એક રાજા આવ્યો અને રાજાએ એમની ખૂબ જ પ્રશંસા સાંભળી હતી, તો દોડીને ગોદીમાં બિરાજેલા શ્રીજી બાવાએ ઓટમાં જઈને છુપાઈ ગયા. ત્યારે આ ભગવદીય જે જીવ હોય, જે રસ, જે મહારસ, જે રસરૂપ શ્રીનાથજી બાવા છે, શ્રીજી બાવા છે, એ ગોદીમાં ખોલામાં બિરાજીને જ્યારે ખૂબ જ મીઠી મીઠી વાતો કરતા હતા, અને એ ભગવાન, એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ જ્યારે પુષ્ટિ રસથી આપ્લાવિત જીવને કરતા હતા, આટલી કૃપા કે સખા ભાવથી એ શ્રીનાથજીનો એ પ્રકારે સખા ભાવથી આનંદ લેતા હતા, ત્યારે કોઈ એક સામાન્ય એક ભૂમિના કોઈ ટુકડાનો એક રાજા, કોઈ દેશાધિપતિ આવીને અને એમાં ખલલ ડાલતું હોય, તો કયા પ્રકારથી, કેવી રીતે આ જીવને સોહાય. આપણે પણ જ્યારે ઉત્તમથી ઉત્તમ રસના ભોગતા હોઈએ, ત્યારે પછી કોઈ અધમ રસ હોય તો કેવી રીતે આપણે એમના આનંદ લઈ શકતા નથી. તો આ પ્રકારે જ્યારે ઘણો બધો વાર્તાનો પ્રસંગ છે કે એમને તિલક કરવા માટે, છાપા કરવા માટે એમના પાસે આરસી નહોતી, દર્પણ નહોતું, તો જલના પાત્રમાં, કુંડમાં, જલમાં પોતાનું પ્રતિબિંબ જોઈને અને ભગવદ ચરણારવિંદ સ્વરૂપ તિલકને મસ્તક ઉપર એ ધારણ કરતા હતા. ત્યારે એમને આરસી એક ભેટ કરવામાં આવી. હવે આવી જે પ્રીશિયસ, જે આપણે કહીએ ગિફ્ટ હોય, ભેટ હોય, એક સામાન્ય જે ભક્ત છે ક્યાં જાળવીને રાખે, ક્યાં સંભાળીને રાખે. અને જેને જે વસ્તુની આવશ્યકતા જ નથી, જે સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી ગોવર્ધનધર જેના સાથે રમે છે અને સખા ભાવ, જેને સખ્ય ભક્તિની પ્રાપ્તિ થઈ છે, આવા જે ભાગ્યશાળી છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં આ જે બધા ભક્તિઓનો રસ કહેવામાં આવ્યો છે કે શ્રવણમ, કીર્તનમ, વિષ્ણુ સ્મરણમ, પાદ સેવનમ, અર્ચનમ, વંદનમ, દાસ્યમ, સખ્યમ, આત્મનિવેદનમ. તો સખા ભક્તિ, જે ફ્રેન્ડશિપ વિથ ગોડ, ફ્રેન્ડશિપ ઠાકોરજી સાથે, અને આ ફ્રેન્ડશિપ કેવી છે, આ દોસ્તી કેવી છે, સખા ભાવ કેવો છે, આ સખ્ય ભક્તિ કેવી છે, આ અતિ રસાત્મક છે, અતિ ભાવાત્મક છે. જ્યાં ઠાકોરજી પોતે સખા રૂપમાં અનેક
અનેકવિધ ખેલ એમના સાથે ખેલતા હોય. વાર્તામાં આવે છે કે અનોસર રાજભોગના થઈ ગયા અને પ્રભુ ગોવર્ધનના ઉપર બિરાજમાન છે અને કુંભનદાસ નીચે કહે છે, કુંભનદાસ તમે નીચે આવીને તૈયાર રહેજો, આપણે ચોરી કરવા ચાલીશું. હવે વિચારો કે આ બધી જ લીલાઓનો અનુભવ કરતા એ લોકોને જે પરમ સુખ હતો અને ભગવદીઓ જે પ્રકાર ગાવ્યો છે કે નાતર લીલા હોતી જૂની જો પે શ્રી વલ્લભ પ્રભુ પ્રકટ ન હોતે. તો સાક્ષાત ભગવદ લીલા જેમ મનસુખાને, શ્રીદામાને જે અવતાર કાળમાં જે સખાઓ હતા એમને સખ્ય ભક્તિને જે લીલા પ્રાપ્ત થઈ, તે લીલા, તે ભાવ, તે રસ એ બધા ભગવદીઓને આ જન્મમાં, આ ઇન્દ્રિયોથી, આ દેહથી, પ્રાણથી, આ ચક્ષુઓથી, આ કર્ણથી બધા જ રસ એમના હૃદયમાં, અંતઃકરણમાં પરિપૂરિત થયા છે. જે પ્રકારે ગૌચરણ લીલાનું વર્ણન મહાપ્રભુ શરીરાય ચરણ કરે છે કે બધા સખા ઉભા છે અને બાલ ભાવથી યુક્ત થઈને એ બાલ ભાવ, વાત્સલ્ય ભાવને હૃદયમાં ધારણ કરીને યશોદાજી જેમ નાના બાળકને શ્રી કૃષ્ણને એક પ્રકારની સાવધાની, ચેતવણી, એક પ્રકારની ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપે છે કે ગૌચરણમાં તમે પધારો તો શું શું વાતનું ધ્યાન રાખવાનું. સેવા સહસ્ત્ર શ્લોકી ભાવનામાં ગૌચારણ લીલાના પ્રસંગમાં જ્યારે ઠાકોરજી યશોદાદીથી આજ્ઞા લઈને ગૌચારણમાં પધારે છે ત્યારે જે સખાઓ છે, સખાઓના કંધા ઉપર હાથ મૂકી, સખાઓના પીઠ પર ઠપકારા મારી, જ્યારે કોઈ હાસ્ય વિનોદ કરતા હોય, જેમ આપણે ફ્રેન્ડ્સમાં બેસ્યા તો આમ હાથ કરીને તાલી મારતા હોઈએ, આપણે હસતા હોઈએ, મુસ્કરાવતા હોઈએ, નાચતા, કૂદતા, ફાંદતા ચાલતા હોઈએ અને લકુટી પોતાના કંદરા ઉપર, આપણા કંધા ઉપર મૂકીને, બંને શીર્ષ તેના ઉપર મૂકીને જે ખૂબ નૃત્ય કરીને અને આનંદથી ગૌચરણ માટે પધારતા હોય, ત્યાર પછી બધા સખાઓ સાથે બેસીને છાક લીલાનું આનંદ, જેમ તમે બધા આમ આપણે સન્ડે પાર્ટી કરતા હોઈએ, ડબ્બા પાર્ટી આપણે કરીએ, કોઈ પણ સ્થાને ઉપર ફરવા જઈએ, પેલાથી ફિક્સ થઈ જાય કે તમે આ થેપલા લઈને આવજો, હું અચાર લઈને, અથાનો લઈને આવીશું, તમે મીઠો લઈને આવજો. તો જ્યારે ફ્રેન્ડ સર્કલ હોય, ડેસ્ટિનેશન આપણું ફિક્સ હોય, કોઈ પણ નેચરલ સ્પોટ ઉપર આપણે ગયા હોય, ત્યાં ફરતા હોઈએ, આનંદ લેતા હોઈએ, તે પ્રકારે લૌકિકમાં આપણે કેટલું એનો આનંદ માનતા હોય, તે પ્રકારે અલૌકિકમાં સાક્ષાત જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરબ્રહ્મ છે એ એમના સખા હોય તો શું આનંદની વાત કહી. એ રસનું શું આપણે વ્યાખ્યાન કરી શકીએ. જે હજાર રસના હોય તો પણ એ રસનો આપણે ક્યાં વર્ણન કરી શકીએ. તો જ્યારે એ પ્રકારે સખાની ભક્તિ એમને પ્રાપ્ત થઈ અને એ લીલા સુરદાસજીને કે કુંભનદાસજીને કે ચતુર્બુદ્ધદાસજીને, પરમાનંદદાસજીને, ચિત સ્વામીને આ બધી જ લીલાઓનો આનંદ ઠાકોરજી પ્રાપ્ત કરાવે છે. આ ભગવદ સેવાનું રસ છે. આ ભગવાન અર્થાત શ્રીનાથજી, આ સેવા અર્થાત સખ્ય ભક્તિની પ્રાપ્તિ પણ થઈ તે, અને આ રસ જે રસો વહી સહ છે એ ઉચ્છંખલ લીલા કરે છે. જે શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર છે, આપણે ત્યાં શ્રી ઠાકોરજી છે, તો મહાપ્રભુ શરીરાય ચરણ શિક્ષાપત્રમાં આજ્ઞા કરે છે કે અમારા કૃષ્ણ કેવા છે, તો આજ્ઞા કરે છે કે ઉચ્છંકલ છે. આ ઇન્ટોક્સિકેટેડ પર્સન છે, કોઈની મર્યાદા નથી, પણ ભક્ત સાથે જે ભક્તનું ભાવ હોય, યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે તાંસ તથૈવ ભજામ્યહમ. જે પ્રકારે આપણે ત્યાં સ્મૃતિઓમાં કહેવામાં આવ્યો છે કે જે મને જે પ્રકારથી ભજે, હું એમને તે પ્રકારથી રસનો દાન કરું છું, હું પણ તે પ્રકારથી એમને ભજું છું. તો યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે, તો ગોપ્ય કામાદ ભયાત કંસઃ, શ્રીમદ ભાગવત, કે કોઈએ ઠાકોરજીને કામના, ઈચ્છા પ્રાપ્ત કરવાની ભાવથી પણ ભજ્યો, અને જે કંસ હતો એ ભયથી પણ ઠાકોરજીનું સ્મરણ કરતો હતો. પણ અહીં જે સખ્ય લીલાની વાત કહેવામાં આવી, એ સખ્ય લીલામાં પણ ઉત્કૃષ્ટતા આપણા સંપ્રદાયમાં અવશ્ય કહેવામાં આવી છે. એમનું પણ આપણે સરખામણી શ્રીમદ ભગવદ ગીતાથી કરીશું.
શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં પણ જે અર્જુન છે જીવાત્માનો પ્રતીક છે અને કૃષ્ણ છે એ પરમાત્મા છે. તો જીવાત્મા અને પરમાત્મા સાથે જીવાત્માનું એક સહજ કર્તવ્ય હોય કે દાસ્ય હોય, દાસ્ય ભાવ હોય આપણા સંપ્રદાયના સિદ્ધાંત મુજબ, અને પરમાત્મા છે એ આપણા સ્વામી છે. પણ જેમ ભગવદ્ ગીતામાં કહેવામાં આવ્યું કે સખેતિ મત્વા, કે સખા માનકર અર્જુન કહે છે કે હે કૃષ્ણ, હે અમારા મિત્ર, તમને હું સખેતિ મત્વા, સખા માન કે સમાન ભોજન શય્યા આસનેશુ, કે ભોજનેશુ શય્યાદિશુ આસનેશુ જે મેં વ્યવહાર કર્યું છે. આપણે જે સખા સાથે બેસ્યા હોય, ભોજનમાં મસ્ખરી કરતા હોઈએ, મજાક પણ ઉડાવતા હોઈએ, હસીને તાલી પણ મારતા હોઈએ, અને સમાન આસન ઉપર બેસી જેમ સખા સખા આપસમાં વાત કરતા હોય તે પ્રકારે ચર્ચા પણ મેં કરી, તમારા સાથે કરી છે. અને શય્યાદિશુ સાથે એક શૈયા ઉપર અમે પોડ્યા છે, વાતો કરી છે. તો ત્યારે મેં એ નથી જાણ્યું કે તમે પરમાત્મા છો. પર જ્યારે ઠાકોરજી એમને દ્રષ્ટિ આપી કે દિવ્યમ દદામિ તે ચક્ષુ, જે ચક્ષુ દિવ્ય આપ્યા, અને જ્યારે વિરાટ સ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું, અને પછી કીધું કે તારું જે કર્તવ્ય છે, હું જે આજ્ઞા કરું એ તારું કર્તવ્ય છે, ને મારી શરણમાં તું આ એ તારું કર્તવ્ય છે, અરે હું જો કહું તે તું કર. ત્યારે ભગવદ્ ગીતાના પ્રસંગ મુતાબિક સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ, અહમ ત્વા સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષિષ્યામિ મા શુચ. ઠાકુરજી આજ્ઞા જે કરે છે કે સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ. આ બધા જો ધર્મો છે જે લોકમાં વેદમાં કહેવામાં આવ્યું છે એ તું બધું એક બાજુ મૂક, હું કહું તે પ્રકારે તું કર. સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ, મામ એકમ, અહીં જોર આપ્યું છે કે એક મારા જ માત્ર તું શરણમાં આવી જાય. કેમ કે અહમ ત્વા સર્વ પાપેભ્યો, તારા જેટલા પાપ છે એ બધા જ પાપને હું નાશ કરી દઈશ. મોક્ષિષ્યામિ મા શુચ, કોઈ પ્રકારની તને ચિંતા નથી, અને જે હું કહું તે પ્રકારે તું કર. ત્યારે શિષ્યસ્તેહમ શાદિમાન ત્વામ પ્રપન્નમ, એ પ્રકારે કે હવે હું શિષ્ય છું, દાસ છું, કેટલા બધા વાક્યોથી. ત્યારે આ જીવાત્મા ભગવદ આજ્ઞાથી સરેન્ડર થયો, એ પ્રકારે પણ ભગવદ્ ગીતામાં કહેવામાં આવ્યો. પણ તે પણ સખા ભક્તિ છે, સખ્ય ભક્તિ છે. તો સખા રૂપમાં એને પછી આ થાય છે કે મેં આટલો બધો વ્યવહાર તમારા સાથે દોસ્ત માનીને, તમને ફ્રેન્ડ મારીને, સખા મારીને કર્યું છે, આ મારું અપરાધ તો નથી? કેટલા બધા અપરાધો મેં કર્યા છે. અને અંત તો ગત્વા કે નષ્ટો મોહ સ્મૃતિ લબ્ધા તત્ પ્રસાદાત મયાચ્યુત સ્થિતોસ્મિ ગત સંદેહ કરિષ્યે વચનમ તવ. હે કૃષ્ણ, હે પ્રભુ, કરિષ્યે વચનમ તવ, તમે જે પ્રકારે આજ્ઞા કરશો તે પ્રકારે હું કરીશું. તો આ જે સખા છે પરમાત્માના, એ સખાની જે ભક્તિ છે એનાથી પણ ઉત્કૃષ્ટ સખાની ભક્તિ જે પ્રકારે આપણે અષ્ટ સખાઓને પ્રાપ્ત થઈ છે, કેમ કે એક આધ્યાત્મિક પ્રકાર હોય અને એક આદિદેવિક પ્રકાર હોય. બંને પ્રકારોમાં આપણે ત્યાં અંતર કહેવામાં આવ્યો છે. અને જે સખાની ભક્તિ ગૌચારણ લીલામાં, અવતાર કાળમાં જે ઠાકોરજીના વિવિધ પ્રકારના અનેક જે સખાઓ છે, અનેક લીલાઓ જંગલોમાં જે પ્રકારે કરે છે, અને યશોદાજી જેમ ટકોર કરે છે કે મોટી મોટી ગાયોને, અને મોટા જે બલદ લડતા હોય ત્યાં તમે ન જાઓ, જે મોટી ગાયો છે એના પાસે તમે ન જાઓ, બહુ જંગલમાં ભીતર તમે ન જાઓ, તે પ્રકારે વાત્સલ્ય ભાવને ધરાવતી અને બધા સખાઓને જેમ આપણે ટકોર કરતા હોઈએ આપણા નાના બાળકોને પણ, તે પ્રકારે ભાવના આપણે કરવી જોઈએ. આપણા નાના બાળકો સ્કૂલ જતા હોય, ટ્યુશન જતા હોય, ભણવા માટે જતા હોય, રમવા માટે જતા હોય, તો જે પ્રકારે માતાનું જે હૃદય હોય એમને સમજાવીશ આપીને એમને મોકલે છે કે જે તમારા દોસ્તો છે એમના સાથે તમે ઝઘડો નહીં કરતા, કોઈના સાથે તમે મારપીટ નહીં કરતા, જે ખરાબ વચન છે જેનાથી બીજાના હૃદયને હર્ટ થાય આવા કોઈ વચન તમે નહીં બોલો, ગાલી ગલોચ તમે ન કરો, ખેલમાં ખૂબ આનંદથી રમો, આનંદ થાય પ્રકારે તમે રમો, રડો નહીં. આ કેટલા બધા ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ તમે, જાણકારી તમે તમારા નાના નાના બાળકોને
આપો છો જ્યારે સ્કૂલ જાય, રમવા જાય. તે જ પ્રકારે વાત્સલ્ય ભાવથી યુક્ત જ્યારે એ હૃદય વાત્સલ્ય ભાવથી હૃદય જ્યારે આપણે પરિપૂર્ણ થાય છે, યશોદાજીના ભાવથી આપણે વિચારીએ, ત્યારે પણ આ રસનો આનંદ પ્રાપ્ત કરે એ જીવો આપણા ભગવત સેવામાં. અને સખા ભક્તિ જે સખાઓ છે એમને પણ કે છે યશોદાજી કે મેરે લાલા કો ધ્યાન રાખીએ. કીર્તનોમાં તો આ વિશદ વિવેચન એનું આવે છે. તો એ પ્રકારે જે રસરૂપ શ્રી કૃષ્ણ છે એ સખાના ભાવમાં કુંભનદાસજીને જે પ્રકારે આનંદ પ્રાપ્ત કરાવતા હતા, તે પ્રકારે આનંદ આપણે સખાની ભક્તિમાં પણ આપણે ભગવત સેવામાં મહાપ્રભુજીની સેવા રીતિ પ્રીતિના અનુસાર લઈએ છીએ. તો આવા કેટલા બધા પ્રસંગો ભગવદીઓના જે રસરૂપ છે સેવામાં, સખ્ય ભાવની એ સરખામણી પરમાત્મા સાથે આધ્યાત્મિક રૂપમાં અલગ અને આદિદેવી રૂપમાં અલગ. આપણે જયારે પુષ્ટિ માર્ગી સત્સંગ કરીએ છીએ ત્યારે શુદ્ધ જે આદિદેવિક સ્વરૂપ છે એનું આપણે વિચાર કરતા હોઈએ. તો એ રસ સખા ભક્તિનો પણ ભગવત કૃપાથી આપણા ત્યાં ભગવત સેવામાં લેવામાં આવ્યો છે. પ્રિયજનો, એ પણ વિષયને આપણે આગળ લઈશું. પરમ દિવસેથી બસંત પંચમીનો ક્રમ પ્રારંભ થઈ જશે. બસંત પંચમીના સેવા ક્રમમાં આ સખ્ય ભક્તિનો વિશેષ મહત્વ આવે છે. આપણા ત્યાં ભગવત સેવામાં વાત્સલ્ય રસથી પરિપૂર્ણ ભગવત સેવાનો ક્રમ છે. અમારા સ્વામીની સ્વરૂપે જે પ્રકારે માધુર્ય રસથી ઠાકોરજીને સેવા કરી છે તે પ્રકારે પણ બધા સેવા ક્રમ કહેવામાં આવ્યા છે. અને સાથે સાથે જે સખા ભક્તિ, જે ઠાકોરજી સાથે રમવું, ઠાકોરજી સાથે ખેલવું, આ ખેલના 40 દિવસોમાં આપણે એનું પણ ખૂબ જ આનંદથી અનુભવ આ રસને કરીએ છીએ. 40 દિવસોના સેવા ક્રમમાં બસંતથી જે 10 દિવસ છે એ સાત્વિક, અને પછી 10 દિવસ રાજસ, પછી તામસ અને પછી નિર્ગુણ. આ પ્રકારે આપણે ત્યાં 40 દિવસના ખેલમાં જે મુખ્ય સ્વામીનીઓ છે તે પ્રકારે તે ભાવથી આપણે ઠાકોરજીને ખેલ ખેલાવતા હોઈએ. ગુલાલથી, અબીરથી, ચંદનથી, ચોવાથી, આ 4 પ્રમુખ રંગ છે. અને ચંદન, ચોવા, અબીર અને ગુલાલ એ આપણે ત્યાં જે ભાવાત્મક સ્વરૂપ, જે ભાવ કહેવામાં આવ્યો છે સેવામાં, કે જે આ ભાવથી જ આપણા હૃદયમાં રસ રહે, એ ભાવ અલગ અલગ જુદા જુદા શ્રી સ્વામિનીજીના ભાવથી, અર્થાત શ્રી સ્વામિનીજી, શ્રી ચંદ્રાવલીજી અને શ્રી યમુનાજી અને બ્રજકુમારિકાઓ, રાધા સહચરીજી આદિ અનેક ભાવથી જે ભાવિત પ્રભુ છે એમને આપણે આ સખા ભક્તિ, સખી ભક્તિના ભાવથી ઠાકોરજીને ખેલ ખેલાવીએ છીએ. આ સખા ભક્તિની નો ભાવ જાગૃત થાય એના માટે ઠાકોરજીના ચરણારવિંદ આપણા ત્યાં ખેલના દિવસોમાં વસ્ત્રથી ઢાંકવામાં આવે છે. આ સેવાનું રસ છે. આ ભગવદ સેવામાં કયા પ્રકારથી કયા રસથી ઠાકોરજીનો સેવા ક્રમ કરીને તમે એ રસને, એ ભાવને હૃદયમાં ધારણ કરી શકો છો, એનું પણ વિશદ વિવેચન આપણા ત્યાં બસંત હોળી ખેલની ભાવ ભાવના પ્રકારમાં કહેવામાં આવ્યું છે. તો અહીં ફરી આપણે જે દ્રષ્ટાંત કુંભનદાસજીનું આપ્યું છે એમાં આપણે ફરી આવી જઈએ કે કુંભનદાસજીને જે સુખ પ્રાપ્ત થયું તે પ્રકારે પણ ભક્તિ આ ભગવત સેવામાં ગુંફિત પ્રકારથી આપસમાં જે ગુથાયેલી છે, જે બધા જ ભાવો ચાલે છે, તે પ્રકારે આ ગુંફિત ભાવથી આ સખી, આ સખા ભક્તિને પણ આપણે ત્યાં લેવામાં આવ્યું છે. હવે જે રસની ચર્ચા આપણે કાલે પણ કરતા હતા એના પણ શ્લોકો છે એની આપણે વાંચન કરીશું. મહાપ્રભુ શ્રી હરિરાય ચરણ એ આજ્ઞા કરે છે કે જે ઠાકુરજી છે, શ્રી કૃષ્ણ છે,
એ માત્ર ને માત્ર પુષ્ટિ લીલા કરવા માટે જ અહીંયા પ્રકટ થયા છે. એટલે સ્વમાર્ગ મૂળ રૂપ નિરૂપણ ગ્રંથમાં કે રસો વૈ સાહિત્ય શ્રુત્યા સ રસાત્મ તયોદિત તત્ર કૃષ્ણે મતિ કાર્યા બ્રહ્મવાદેન સર્વથા ન કિંચિત ઈદૃશમ વસ્તુ નિરાકારમ તુ યદ ભવેત સાકાર બ્રહ્મ રૂપત્વાત તદાકારેણ સાક્ષતિ. હવે જે આપણે સેવા કરીએ છીએ અને જે રસાનુભાવ અને સાનુભાવ, રસનો અનુભવ અને ભગવત કૃપાનું સાનુભાવ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, એ જે કૃષ્ણ છે એના વિશે જ્યારે પ્રમાણ રૂપ ગ્રંથોમાં, વેદોમાં, શ્રુતિઓમાં અથવા બ્રહ્મસૂત્રમાં જે પ્રકારે આપણે સૈદ્ધાંતિક દ્રષ્ટિથી વિચાર કરીએ તો બંને પ્રકારની શ્રુતિ પ્રાપ્ત થાય છે. એક તો કાલે પણ મેં કહી દીધું છે કે નિરાકાર, એનો કોઈ આકાર જ નથી, એ બ્રહ્મ છે. તો જ્યારે કોઈ આકાર ન હોય ત્યારે કયા પ્રકારથી તમે એમનું ધ્યાન કરી શકો, કયા પ્રકારથી તમે એનું સ્મરણ કરી શકો? અશક્ય થઈ જાય. તો આપણે ત્યાં સાકાર બ્રહ્મ, તો સાકાર બ્રહ્મ જ્યારે થયું તો એક ખૂબ જ સુંદર વાત કહેવામાં આવ્યું કે આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં સાકાર બ્રહ્મ છે તો એના જે બધા અવયવ છે, નેત્ર છે, નાસિકા છે, કર્ણ છે, મુખારવિંદ છે, હૃદય છે, ઉદર સ્થળ છે, શ્રીઅંગ છે, આપણે જે ચરણારવિંદ છે, આ બધા પ્રાકૃત છે કે અપ્રાકૃત છે? તો મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે આનંદ માત્ર કરપાદ મુખોદરાદી. જે ઠાકુરજીના બધા જ શ્રીઅંગ છે એ આનંદ સ્વરૂપ છે. આનંદ માત્ર કરપાદ, જે શ્રીહસ્ત છે આનંદ સ્વરૂપ છે, જે મુખારવિંદ છે આનંદ સ્વરૂપ છે, જે ચરણારવિંદ છે આનંદ સ્વરૂપ છે, તે પ્રકારે એ સાકાર છે. બધા જ જે આકૃતિથી આપણે એમને દર્શન કરીએ છીએ, મુખારવિંદના, નેત્રના, નાસિકાના, ઓષ્ઠના, અને એ કેવા છે? તો મહાપ્રભુજી જેમ મધુરાષ્ટકમાં આજ્ઞા કરે છે કે મધુરાધિપતેર અખિલમ મધુરમ, અધરમ વદનમ મધુરમ, નયનમ મધુરમ, હસિતમ મધુરમ. જે બધા જ અવયવો છે, જે મુખારવિંદ છે, શ્રીઅંગ છે, એ મધુર છે, મધુર છે અને મધુર છે. તો મધુરાધિપતેર અખિલમ મધુરમ. તો એ જે મધુરતા છે એ ત્યાં આપણે ત્યાં રસ કહેવામાં આવે છે, રસ છે. અને શ્રુતિમાં પણ રસાત્મ તયોદિત, જે શ્રુતિઓ છે રસો વૈસા સ્પષ્ટ કહે છે. તત્ કૃષ્ણે મતિ, તે સ્થાને આપણે ત્યાં શ્રી કૃષ્ણ એ શબ્દ કહેવામાં આવ્યું છે. તે પછી મતિ કાર્ય આ પ્રકારે આપણે વિચારવું જોઈએ. બ્રહ્મવાદેન સર્વથા, જ્યાં જ્યાં બ્રહ્મ કહેવામાં આવ્યું છે, બ્રહ્મ કેવા છે, પરબ્રહ્મ કેવા છે, અર્થાત શ્રી કૃષ્ણ છે. અને કૃષ્ણ કેવા છે? રસરૂપ છે. તો આ જે રસરૂપ છે કૃષ્ણ છે, એમની સેવાનો, એમનો પ્રેમનો, એમને સ્નેહનો જે ભાવ છે એ તમારા હૃદયમાં સ્થાપિત થાય, એના માટે જ આપણે ત્યાં સેવા અને સત્સંગની વિશેષતા કહેવામાં આવી છે. લીલામૃત રસોઘાદ્રી કૃતાખિલ શરીર ભ્રત, જે પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રચારમાં જે રાજા કૃષ્ણદેવરાયે પણ આપણે ત્યાં વિરુદ્ધાવલીમાં આ સ્પષ્ટકરણ કર્યું છે. તો આ જે રસરૂપ છે કૃષ્ણ છે, એમનું ભાવ હૃદયમાં સ્પષ્ટ આપણા હૃદયમાં ટકે એ આપણે ત્યાં પ્રયત્ન કરવું જોઈએ. સેવાના માધ્યમથી, સત્સંગના માધ્યમથી. સાધન અવસ્થામાં આપણે બધા સાધક છીએ અને કૃપાના દ્વારા જ્યારે રસ આપણા હૃદયમાં રહે ત્યારે આપણે ખૂબ આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. એક દાખલા તરીકે તમને એક વાત કહું કે પુષ્ટિ માર્ગમાં ભાવો ભાવનાયા સિદ્ધ સાધનમ નાન્યદિશ્યતે, જે પ્રભુની સ્નેહાત્મિકા ભક્તિ છે, એ સ્નેહાત્મિકા જે ભક્તિ છે એ આપણે ત્યાં મુખ્ય ફળ છે. એ મુખ્ય ફળ જ્યારે પ્રાપ્ત થાય ત્યારે હૃદયમાં ભાવોત્પત્તિ થાય, ભાવની અભિવૃદ્ધિ થાય અને ભાવનું સંસ્થાપન, ભાવ સ્થાપિત થાય. અને આ ભાવ કેવો છે? તો દ્રષ્ટાંતમાં કહેવામાં આવ્યું કે તમે આવી રીતે માનો કે તમારું જે ભાવ છે, જે રસ છે, એ દૂધના સમાન છે.
જે દુગ્ધ હોય એ પૌષ્ટિક હોય, દૂધ હોય એ શ્વેત હોય, દૂધ હોય ધવલ હોય, દૂધ અમલ હોય, અને દૂધમાં જે સ્નિગ્ધતા છે, પૌષ્ટિકતા છે, તે પ્રકારે આપણા હૃદયમાં ભગવત સેવા કરીને જે રસ પ્રાપ્ત થાય છે અને ભગવત સત્સંગ કરીને જે રસ પ્રાપ્ત થાય છે એ દૂધના સમાન છે. પ્રભુને દૂધ ખૂબ જ પ્રિય હોય. મંગલા વખતે પણ ઠાકોરજીને સર્વપ્રથમ દૂધ અને માખણ અને મિશ્રી ભોગ આવે છે. અને શયનમાં આપણા નંદરાયજીના ઘરની સેવા પ્રકારમાં, અમારા પીઠોના ઘરમાં, પ્રાચીન મંદિરોમાં, ગુરુ ઘરે જે ઠાકોરજી બિરાજતા હોય તે પ્રકારમાં જ્યારે શયન ભોગમાં દૂસરા ભોગ આવે ત્યારે દૂધ અને ભાત શ્રી યશોદાજીના ભાવથી ઠાકોરજી સખડી આરોગ્યા પછી સખડીના થાલમાં આ દૂધ અને દૂધમાં ભાત પધરાવીને ઠાકોરજીને આપણે આરોગાવીએ છીએ. અને તમારા ઘરમાં પણ શયનના ભાવથી દૂધ કટોરીમાં કે પાત્રમાં તમે ભરીને ઠાકોરજીને ભોગ ધરો છો. તો આ સેવાનો આનંદ આપણે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. પરંતુ દૂધનો જે ભાવ કહેવામાં આવ્યું છે એ અમલ છે, ધવલ છે, શ્વેત છે, સ્નિગ્ધ છે, પૌષ્ટિક છે. તે પ્રકારે જ્યારે ભગવતીનો સંગ થાય અને આ રસરૂપ ભાવ તમારા હૃદયરૂપી પાત્રમાં, અંતઃકરણ પાત્રમાં જે સંચિત થયું હોય એ ભાવનું રક્ષણ ખૂબ જ આવશ્યક છે. એમાં બે ઘટક ઉપર, બે વસ્તુ ઉપર, બે મેજર જે ફેક્ટર છે એના ઉપર તમને હું ધ્યાન આકર્ષિત અહીંયા કર્યું છું, ધ્યાન તમને અપાવું છું કે તમે બે પ્રકારથી એનો વિચાર કરો. એક તો ભાવ તમને પ્રાપ્ત થયો, અને જેમ મહાપ્રભુ શરીરાચરણ આજ્ઞા કરે છે કે ભાવ છે એ ધન છે, એનું સંગોપન પણ કરો અને સંરક્ષણ પણ કરો. જે હૃદયમાંથી એકવાર ભાવ જતો રહે તો પછી ખૂબ જ અઘરું થઈ જાય ઠાકોરજીને પ્રાપ્ત કરવું. અને જે પ્રકારે જે ભાવ સુબોધનીજીના અનુસાર, સિદ્ધાંતિક ગ્રંથોના અનુસાર ભગવદ સિદ્ધાંત પરક જે પાત્ર છે, પાત્રતા આવે અને એમાં જે પ્રમેય બળથી પ્રાપ્ત થયો તમારો જે રસાત્મક ભાવ છે એ એમાં રહે, એનું તમે વિશેષ ધ્યાન રાખો, વિશેષ કાળજી રાખો. તો પ્રથમ અહીંયા પ્રશ્ન આવે છે કે જ્યારે દૂધને જે ભાવ છે તમારું અને તમે પોતે તમારું અંતઃકરણ સત્સંગ કરીને જેમ સ્વર્ણના પાત્ર જેવું સુંદર બની ગયું હોય, તો દૂધ તમે એમાં પધરાવો અને સ્વર્ણના પાત્રમાં દૂધ રહે તો કોઈ પ્રકારની આપત્તિ નથી. જે સ્વર્ણના ગુણ છે, ઔષધિ ગુણ છે, આયુર્વેદમાં જે કહેવામાં આવ્યું છે કે સ્વર્ણના પાત્રમાં પણ દૂધ હોય તો એ વિશેષ ગુણ ધરાવે છે, તો એક ઉત્તમ પ્રકાર છે. ત્યાર પછી રજત પાત્ર હોય, કોઈ પણ સિલ્વર તમારું બાઉલ હોય, કટોરી હોય, ગ્લાસ હોય, એમાં પણ તમે દૂધને પધરાવો. જે તમારો ઉત્તમ ભાવ છે, જે સ્નિગ્ધ ભાવ છે, ધવલ ભાવ છે, ઠાકોરજીને પ્રેમ લક્ષણાનો ભાવ છે, એ તમે એમાં પધરાવો તો પણ કોઈ દિક્કત નથી, કોઈ વાંધો નથી. એ પણ જે ચાંદીમાં, રજતમાં જે શુદ્ધિકરણનો ગુણ છે એનાથી દૂધ કોઈ પણ વિશિષ્ટ ગુણને ધરાવતો થઈ જાય છે, ઔષધિ ગુણ એમાં આવે છે. અને બીજા કોઈ પાત્ર જેમ આપણા ઘરમાં હોય, જેમ આજના સમયમાં, તો તે પ્રકારે તમે દૂધને જે પાત્રમાં પધરાવો એનું વિશેષ ગુણ આવી જાય. પણ આપણા સહજ જ્ઞાનથી, સહજ અનુભવથી, વડીલોથી જે આપણે સાંભળેલું છે, જે આપણે શ્રવણ કર્યું છે, આપણે ખબર છે કે દૂધને કોઈ દિવસ આપણે તામ્ર પાત્રમાં, તાંબામાં, તાંબાના ઘડામાં, તાંબાના હાંડામાં, તાંબાની લોટીમાં જે આપણે એમને પધરાવતા નથી, એમને રાખતા નથી. કેમ કે તાંબામાં જે તમે દૂધને રાખશો તો ઔષધિ પ્રકારથી એ વિષરૂપ થઈ જાય. તો એ પ્રકારે આપણે સહજ જ્ઞાનથી, લોકોના માધ્યમથી, વડીલોના માધ્યમથી આપણે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું
કે એ જે તમારી પાત્રતા છે, તમારે હૃદયમાં યોગ્યતા છે, સ્વર્ણ સમાન હોય તો એ ભાવને રાખો, ચાંદી સમાન હોય તો પણ આ ભાવને રાખો, પણ આ તાંબા રૂપી પાત્ર તમારું હોય અથવા જેનું હોય એમાં એ દૂધને એ ભાવને પધરાવતા નહીં. કેમ કે એમાં પધરાવવાથી ભલે ભાવ શુદ્ધ હોય પણ પાત્ર અયોગ્ય હોવાથી એ જે ભાવ છે એ મલિન થઈ જાય છે, વિષેલો થઈ જશે, એમાં જે પૌષ્ટિકતા જે ગુણ છે જતો રહેશે. એ પ્રકારે પાત્રતા ની ખૂબ આવશ્યકતા છે. કોણ વ્યક્તિ પાત્ર છે અને કોણ વ્યક્તિ પાત્ર નથી એનું પણ વિચાર કરવામાં આવ્યું. બીજું, જે દુસ્સંગી લોકો છે, જેને સત્સંગ પ્રાપ્ત નથી, દુસ્સંગીઓ છે, આવા જે લોકો સામે તમે તમારા ભાવને પ્રકટ કરશો તો પણ તમારો ભાવનો નાશ થશે અને નાશ થવાથી એના વચનથી તમે ભ્રમિત થશો અને બહિર્મુખત્વ જે છે એ પણ તમારામાં આવી જાય, એ પણ સંભવ છે. આવા ઘણા બધા પ્રસંગો આપણે ત્યાં કહેવામાં આવ્યા છે. અને ભાવનું રસનું સંગોપન, જે પણ તમને ભાવ પ્રાપ્ત થયું હોય ભગવત સેવામાં, એની પણ વિશેષતા કહું કે જે તમારું હૃદયનું પાત્ર છે એ પાત્રમાં જેટલું તમે દૂધ ભરો, અડધો પણ હોય, અંશમાં હોય, પોનો હોય, સંપૂર્ણ હોય, એ પ્રકારે દૂધ રહે છે. હવે તમારું જે પાત્ર છે દૂધનો, તમારા ભાવનો, તમે ખૂબ પાત્રતા, યોગ્યતા, ભગવત સેવા અને સત્સંગ કરીને ભગવત કૃપાથી તમને પ્રાપ્ત થયું હોય અને ખૂબ જ અમલ શુદ્ધ આવો પૌષ્ટિક દૂધ ભાવરૂપ તમે એમાં ભરેલું હોય અને ત્યારે તમને કોઈ બહિર્મુખ જે વ્યક્તિ હોય, દુસ્સંગી હોય, ભલે તમારા એમનું તમે સંસર્ગ થઈ જાય, ત્યારે કેવી સ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય છે? આપણે ત્યાં દાખલામાં કહેવામાં આવ્યું કે જે મોટો કોઈ કટોરો દહીંનો ભરેલો હોય અને તમારા પાસે મોટા તપેલામાં દૂધ હોય, સમજો માનો કે સ્વર્ણનો કે રજતનો તપેલો હોય, એમાં દૂધ હોય અને ઉત્તમતાથી આ ભાવ તમારા હૃદયમાં ભરેલું હોય અને જે બાહિર્મુખ્ય સંગ હોય, જે દુષ્ટ સંગીઓ છે, દુસ્સંગીઓ છે, એમનું તમારું સંસર્ગ થઈ જાય અને એ વ્યક્તિ કેવા કહેવામાં આવ્યા કે જેના પાસે દહીં હોય કટોરામાં ભરીને અને આ તમારા દૂધના હાંડામાં તપેલામાં રેડવામાં આવે, ત્યારે આખા જે તમારું ભાવ છે એ ભાવ તમારું પરિવર્તિત થઈને આ દહીંના જામનથી દહીં રૂપ થઈ જશે. પછી દહીંમાંથી તમે દૂધ ન કરી શકો. એટલે મહાપ્રભુ શ્રી હરિરાય ચરણ આજ્ઞા કરે છે દુસ્સંગ વિજ્ઞાન પ્રકારમાં પણ કે જ્યારે જ્યારે તમે સત્સંગ કરો, જેના સાથે તમે સત્સંગ કરો અને જે લોકોનો તમે સંગ કરો, એમાં ખાસ ધ્યાન રાખો કે તમારા હૃદયમાં રહેલું જે દૂધ જેવા સુંદર જે ભાવ છે એ ભાવ કોઈ પણ પ્રકારે નષ્ટ ન થઈ જાય. અમે લોકોએ ખૂબ જ આ વાતને અમારા મંદિરોમાં પ્રેક્ટિકલ રૂપમાં જોતા હોઈએ કે કોઈ પણ જીવના માધ્યમથી શનૈ શનૈ મંદિર આવતો હોય, ઠાકોરજીના દર્શનમાં એમની રુચિ ઉત્પન્ન થતી હોય, ઠાકોરજીના સત્સંગના માધ્યમથી ભગવદ મંડળીમાં બેસતો થઈ જાય, પાઠ કરતો થાય, ભગવદ વાર્તા શ્રવણ કરતો થાય, ધીમે ધીમે ગુરુમાં શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય, અમારા પાસે બેસીને જે એમને સત્સંગ પ્રાપ્ત થતું હોય, કીર્તનનો લાભ પ્રાપ્ત થાય, સિદ્ધાંત ગ્રંથોના અમે વાંચન જે કરતા હોઈએ નિત્યમાં, તે પ્રકારે એમને લાભ પ્રાપ્ત થતું હોય અને ત્યાર પછી આવી સ્થિતિ બને જેને આપણે પરીક્ષા કહીએ. ઠાકોરજી બધા જ જીવોની પરીક્ષા લે છે, તો કોઈ ને કોઈ માણસ ક્યારે ને ક્યારે તમને પણ લાઈફમાં ટકરાવ્યા જ હોય, ટકરાવતા જ હશે અને અમે પણ પ્રેક્ટિકલ રૂપમાં જોતા જ હોઈએ
કે જે એના હૃદયમાં શુદ્ધ દૂધ જેવું ભાવ જે ફૂલ થઈ જાય, ફૂલ ભરેલું હોય, એ જે ભાવ છે એને ભાવને નષ્ટ કરવા માટે કોઈ દુસ્સંગીઓ ભલે એમનું દોસ્ત હોય આવી જતું હોય. અને એ જે વ્યક્તિ મંદિર આવતો હોય, ઘરે સેવા કરતો હોય, ભગવત સત્સંગ મંડળીમાં જતો હોય, એ દુસ્સંગી વ્યક્તિ આવીને ધીરેથી એમને કહે, અરે तुम मंदिर जाते हो, ये क्या तुम्हारी उम्र है मंदिर जाने की? આ જે શબ્દ જ્યારે શ્રવણ પડે કાનમાં અને પાત્ર જરાક કાચો હોય ત્યારે એમના હૃદયમાં વાત બેસી જાય કે અરે આ તમે યુવા અવસ્થામાં, તમારી યંગ એજમાં, અમને તમે 20-25 છો, તમે મંદિર આવો છો, સત્સંગ કરો છો, શું વાત છે? ને આપણા ત્યાં ગુજરાતીમાં તો પેલા કહેવામાં આવતો તો ભગત છે, ભગત. તો ભગત શબ્દનો જે ભક્ત છે એની તો કેટલી વ્યાખ્યા છે અને સ્તુતિ પરક છે કે ભક્ત છે, એને હાથ જોડવો જોઈએ, એ ભક્ત છે, બહુ ઉત્તમ પ્રકારનો છે. પણ આ ભક્ત શબ્દ જ્યારે ભગત શબ્દમાં થઈ જાય ત્યારે ગાડીમાં ચેન્જ થઈ જાય છે. એ પ્રકારે એનું અર્થ બદલી જાય છે. અને જ્યારે એ પ્રકારે વિષ ઘોલવામાં આવે એના જે દુસ્સંગી લોકો છે કે તમે હમણાં આ ઉંમરથી મંદિરે આવો છો, સત્સંગ મંડળીમાં બેસો છો, પાઠ કરો છો, ભગવત સેવા કરો છો, આ તમારી ઉંમર નથી. અરે 60 વર્ષના થઈ જાઓ, સંસારના બધા જે આનંદ તમે લઈ લો, ત્યાર પછી હાથ પાંવ થાકી જાય, મોટો ચશ્મો આવી જાય, કાને સંભળાવાનું ઓછું થઈ જાય, નાકે સૂંઘાય નહીં, મુંહમાં દાંત રહે નહીં, પેટમાં હાથ રહે નહીં, ત્યારે તમે ભગવાનની ભક્તિ કરજો. તો આ વાત જ્યારે એ માણસના ભક્તના હૃદયમાં જ્યારે આ ધસી જાય છે, એમને આ વાત ચૂબી જાય છે, ત્યારે માનો કે આ દહીંનો કટોરો એટલે દુસ્સંગ આપણે પ્રાપ્ત થયું છે. આ દહીંના કટોરાથી તમારા જો પાત્ર છે એમાં જે રસ છે, દૂધ જે ભરેલું છે, એનાથી દૂર રાખો, એનું સંગોપન કરો, એને બચાવીને રાખો. મહાપ્રભુ શરીરાય ચરણ તો ખૂબ જ સુંદર લાઈનમાં આ બધી જ વાતોને સ્પષ્ટ કરે છે. પ્રીત હિયે મેં રાખીએ, પ્રકટ કિયે રસ જાય. આ શિક્ષાની વિશેષતા છે. દરેક ગ્રંથમાં, દરેક કીર્તનોમાં, દરેક શ્લોકમાં આ રસને કેવી રીતે બચાવવાનું, આ દુસ્સંગીઓ તો કયા પ્રકારથી બચવાનું, આ સ્પષ્ટ આજ્ઞા કરે છે કે પ્રીત હિયે મેં રાખીએ. જે તમારા હૃદયમાં સ્નેહાત્મિકા ભક્તિ ઉત્પન્ન થઈ છે, ભલે ને વાત્સલ્ય ભાવથી યુક્ત હોય, ભલે ને માધુર્ય ભાવથી યુક્ત હોય, ભલે સખ્ય ભાવથી યુક્ત હોય, દાસત્વ ભાવથી યુક્ત તો છે જ, પણ આ જે રસ તમારા હૃદયમાં ઉત્પન્ન થયું છે, રસ તમારા હૃદયમાં જે પ્રાપ્ત થયું છે, તમે એનું રક્ષા કરો, નહીં તો પ્રકટ કીએ રસ જાય. જ્યારે આપણે ભગવત સેવામાં પણ ઠાકોરજીને સામગ્રી ભોગ ધરતા હોઈએ ત્યારે આ સામગ્રીને પેલા ઢાંકીને ભોગ ધરવામાં આવે, ઢાંકીને પધરાવવામાં આવે. જેમ તમે આ સેવાની રીતને કોઈ દિવસ નાથ દ્વારા આવીને રહો અને સેવામાં અપરસમાં સ્નાન કરો અને ઠાકોરજીની જે વિવિધ સેવાના જે કુંજો નિકુંજો છે એમાં તમે દર્શન કરો, દાખલા તરીકે કે શાકઘર, પાનઘર, ફૂલઘર આદિ આદિ, ત્યારે તમે આ જોશો કે ઠાકોરજીની કોઈ વસ્તુ પધરાવવામાં આવે અમારા ત્યાં મંદિરોમાં તો પહેલા એના ઉપર દ્રષ્ટિ ન થઈ જાય, દ્રષ્ટિ ન પડે. એટલે જે છન્ના કહીએ છીએ, વસ્ત્ર છે, ગુજરાતીમાં આપણે ચોરસો કહીએ છીએ, આ વસ્ત્ર, રેશમી વસ્ત્ર ઢાંકીને પછી ઠાકોરજીને પધરાવવામાં આવે. અને જ્યારે ઠાકોરજી સન્મુખ આ સામગ્રી થાય ત્યારે આ વસ્ત્ર જે છે અથવા જે પાતલ છે એ હટાઈ લેવામાં આવે છે, ત્યારે ઠાકોરજી સન્મુખ આ સામગ્રી થાય. તો સામગ્રી પણ બધા રસરૂપ છે, સામગ્રી બધા ભાવાત્મક છે. દરેક અલગ અલગ શ્રી સ્વામીજીના, ચંદ્રાવલીજીના, શ્રી અમરનાથજીના એ સામગ્રી ભાવરૂપ છે. તે પ્રકારે આ ભાવનું સંગોપન પણ કહેવામાં આવ્યું છે. આટલું જ નહીં, પુષ્ટિ માર્ગમાં સેવાની એક વિશેષતા છે કે જ્યારે સેવામાં સામગ્રી કે કોઈ પણ વસ્તુ હોય એનું ઉચ્ચારણ નામનું પણ પારિભાષિક શબ્દમાં કહેવામાં આવે. પહેલા તો ઢાંકવામાં આવી અને ઢાંક્યા પછી પણ એ સામગ્રીનો સીધો ડાયરેક્ટ નામ નથી લેવામાં આવતો.
આટલો વિચાર ઠાકોરજીની સેવામાં સુખમાં રાખ્યો છે કે આ નામ લેવાથી કદાચ જે કોઈ અયોગ્ય હોય, યોગ્ય ન હોય, એમનો જે શ્રવણ કરે તો એમની દ્રષ્ટિ, એમની નજર એ સામગ્રીમાં ના લાગી જાય, એ પણ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે. તો આ સેવા જયારે આપણે કરીએ, સેવા રસનો આપણે આનંદ લઈએ, ત્યારે આ શબ્દાવલીનો, પારિભાષિક શબ્દનો પણ ખૂબ જ આનંદ છે. તો દુષ્ટ છે, દુસ્સંગીઓ છે, જે એ રસના ભોગતા નથી, જાણકાર નથી, આ રસમાં ડૂબાયેલા નથી, આવા જે લોકો છે એના માટે આપણે ત્યાં કહેવામાં આવ્યું છે. તો આ સેવાનો આનંદ છે, સેવાનો રસ છે. હવે દાખલા તરીકે તમને સ્પષ્ટ કરું કે તમે બધા ભગવદીય છો, સત્સંગ શ્રવણ કરો છો, સેવા પણ ઘરે કરો છો, કે જ્યારે બુંદીની સામગ્રી હોય અને સેવામાં બુંદીની સામગ્રી પધરાવવામાં આવે, ત્યારે એમ નથી કહેવામાં આવતો કે આ બુંદીની સામગ્રી અમે પધરાવી છીએ. છાંટમાં કહેવામાં આવે. મોહનતાલની સામગ્રી હોય, ઠાકોરજી રોકતા હોય, તો પારિભાષિક શબ્દમાં સેવામાં ભાષાનું મહત્વ છે. તો ભાષાનું જો મહત્વ છે એ પણ બ્રજભાષામાં અને આ ભાષામાં જે એ સામગ્રીના ભાવને જે સંગોપિત કરવામાં, ગોપન કરવામાં આવ્યું છે છન્નાથી ઢાંકીને અને આપણે વાણીના માધ્યમથી પણ, તો મોહનથાલ એમ ન કહેવાય, ઢાલમાની સામગ્રી કહેવાય. હમણાં જેમ શ્રી ગોસાઈજીનો ઉત્સવ ગયો, આખરીમાં મોટો ઉત્સવ, એમાં ઠાકોરજી જે જલેબીઓ રોકતા હોય એ ઘેરાની સામગ્રી કહેવાય. આવા ઘણા બધા શબ્દો, પારિભાષિક શબ્દો આપણા સેવામાં અમે વાપરીએ છીએ અને એનો પણ આનંદ છે. જ્યારે અમે સેવામાં જતા હોય, મંદિરે હોય, ત્યારે મંદિરમાં જે પ્રકારે જૂના પ્રકારથી, પ્રાચીન પ્રકારથી જે પ્રકાર ભાષા ચાલે છે, હજી પણ નાથદ્વારામાં, અમારા મંદિરોમાં, અમારા ઘરોમાં એ જ પ્રકારની ભાષા ઠાકોરજીમાં લેવામાં આવે. ભાષાનું, વાણીનો અને વાણીમાં જે છુપાયેલું ભાવ છે, જે રસ છે, એનું આનંદ છે. તો જ્યારે ઠાકોરજીને રાજભોગની સામગ્રી થઈ જતી હોય આખી, અને સામગ્રી ઠાકોરજીને ભોગ ધરવામાં આવે, ત્યારે આમ ન કહેવાય કે બધી સામગ્રી દાલ છે, ભાત છે, શાક છે, કઢી છે, કે ખરખરી છે, ખીર છે, બધું પધરાવવામાં આવ્યું, આવી રીતે ન કહેવાય. સામગ્રીઓના નામ લઈને ન કહેવાય. સામગ્રી બધી પધારી ગઈ હોય એમને ત્યાં, અમારા ત્યાં નાથદ્વારામાં બધી સામગ્રીઓ ઠામપુર છે. એટલે હવે ઠાકોરજીને આપ આનંદ ભોગ ધરો, ધૂપ દીપ કરો. બધી સામગ્રી જે અંશખડીમાંથી, બાલભોગમાંથી, સખડીમાંથી, દૂધઘરમાંથી, જે દૂધઘરની સામગ્રી છે, નાગરી સામગ્રી છે, સૂખા મેવા આદિ છે, લીલા મેવા આદિ છે, જે શાકઘરની સામગ્રીઓ છે, એ બધી જ સામગ્રીઓ હવે પધારી ગઈ છે. હવે તમે આનંદથી ભોગ ધરો. તે પ્રકારે ઠામપુર આ પ્રકારે કહેવામાં આવે. તો ભગવત સેવામાં જ્યારે જ્યારે આ બધા શબ્દાવલીઓનો પણ તમને જ્ઞાન થતું જાય, તે પ્રકારે તમે પણ ઘરમાં જે સેવા કરો એ પ્રકારે શબ્દ જે તમે વાપરી શકો, અવશ્ય વાપરવું જોઈએ. એ પણ આપણા સેવાનો રસ, સેવાનો ભાવ અને ભાવનું ગોપન કહેવામાં આવ્યું છે. મહાપ્રભુ શરીરાય ચરણ આજ્ઞા કરે છે કે સેવામાં આનંદ જે પ્રાપ્ત કરવું છે તો કયા પ્રકારથી પ્રાપ્ત કરી શકો? એ જે ભગવદ રસનું આનંદ પ્રાપ્ત કરવું છે તો કયા પ્રકારથી પ્રાપ્ત કરી શકો? કે સેવાયામ યશ તાદ્રક ગુણોક્ત પરો વિધિ સૈવ સર્વથા નાન્ય કલ્પિત ફલ સાધક. જે સેવામાં પણ, ભગવત સેવામાં પણ જે આપણા પૂર્વજાચાર્યો જે પ્રકારે સેવાની રીત પ્રણાલિકા જે નિશ્ચિત કરી છે, તે અનુસાર આપશીના કાની આપીને જે ભગવત સેવા તમે કરશો, તો સેવામાં જે શ્રી કૃષ્ણ છે ને સેવા જે ફલાત્મિકા છે, જે સેવા ફલ ગ્રંથમાં કહેવામાં આવી છે, તે જે સેવા છે, જે નિરોધ લક્ષણ ગ્રંથમાં કહેવામાં આવી છે, તે નિરોધ છે. જે માનસી સેવા ફલાત્મિકા કહેવામાં આવી છે, તે માનસી સેવા છે. એ ભગવત કૃપા બલથી, ભગવતીઓના બલથી, આચાર્યોની કૃપાથી તમને ફલિત થશે. તો સેવાયામ અપી યશ તાદ્રક ગુણોક્ત પરોવિધિ સૈવ સર્વથા નાન્ય કલ્પિત ફલ સાધક. જે પ્રકારે તે સમયમાં મહાપ્રભુ શરીરાય ચરણના સમયમાં પણ
આમ લાગે છે કે કોઈ વૈષ્ણવ, કોઈ વ્યક્તિ કપોલ કલ્પિત પ્રકારથી, મનોકલ્પિત પ્રકારથી જે મનમાં ફાવે તે પ્રકારે ભગવત સેવા કરવા લાગી ગયા હોય, તે પ્રકારે પ્રશ્ન કર્યો હોય, ત્યારે આ આન્સરના રૂપમાં, ઉત્તરના રૂપમાં આપશી આજ્ઞા કરી છે કે સેવાયમપી યશ તાદ્રક ગુણોક્ત પરોવિધિ. ભગવત સેવા પણ તમારા ઘરમાં તમારા મનગણંત પ્રકારથી નથી કરવાની, પણ કયા પ્રકારથી કરવાની છે. અમે લોકો જ્યારે પધરાવણીમાં જતા હોઈએ કે વૈષ્ણવ અમને પ્રશ્ન કરતા હોઈએ, ત્યારે આ વિચારીએ છીએ કે કેટલા કેટલા ઘણા બધા મનોકલ્પિત પ્રકારથી વૈષ્ણવ ઘરે સેવા કરતા હોય. એક વ્યંગ જેવો પ્રસંગ બન્યો કે આપણા એક બહુ મોટા મંદિરમાં પુષ્ટિ માર્ગીય મંદિર નહોતું, પણ જે શ્રી કૃષ્ણ મંદિર હતું, અને ઠાકુરજીને જીન્સ અને ટી શર્ટ ધરાવવામાં આવ્યા અને ઠાકુરજીના હસ્તમાં મોબાઈલ પધરાવવામાં આવ્યું. તો આ જે મનોકલ્પિત પ્રકારથી, મનગણંત પ્રકારથી, કપોલ કલ્પિત પ્રકારથી આવી રીતે જે ભગવત સેવાને ભલે મર્યાદા માર્ગી સેવા હોય, પણ આ પ્રકારે જે હસી ખેલ બનાવી દેતા હોય, તો જે ભાવ, જે ગ્રંથોમાં સિદ્ધાંત કહેવામાં આવ્યા છે, એ કયા પ્રકારથી આપના હૃદયમાં આ રસ સુસંસ્થાપિત થઈ શકશે? આ ન થાય. એટલે ત્યાં આપણા ત્યાં ભગવત સેવામાં ઘરે પણ આ સ્પષ્ટ નિર્દેશ કર્યો કે સેવા કૃતિ ગુરોરાજ્ઞા બાધનમ વા ઈચ્છયા. સાધન અવસ્થામાં સેવા કૃતિ ગુરોરાજ્ઞા. વૈષ્ણવો, તમે ઠાકોરજીને પુષ્ટ કરાવો છો, તો જે પ્રકારે ઠાકોરજી પુષ્ટ થયા, તમારા ગુરુચરણ જે આજ્ઞા કરી સેવામાં, અથવા જ્યાં તમે ઠાકોરજીને પુષ્ટ કરાવ્યા છે તે ઘરની, તે રીત, તે પીઠની, તે મુખ્ય ઘરની રીત પ્રમાણે તમે સેવા કરો છો, તો ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણથી સેવા, શૃંગાર, સત્સંગ, સામગ્રી આ કરવાથી જ શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાથી આ જે ફલાત્મક કૃષ્ણ છે, આ રસાત્મક કૃષ્ણ છે, એમની ફલરૂપી બધી લીલાઓ અને અલૌકિક રસ તમારા હૃદયમાં સ્થાપિત થશે. એ તો તમે ખૂબ વારે ઘડી આપણા મન અને બુદ્ધિને ટકોર કરીને આ વાતને કાળજી રાખી સાવધાનીથી તમે સેવા કરજો. તો સેવાયમાં બી યશ તાદ્રક ગુણોક્ત પરોવિધિ. મનગણંત પ્રકારથી સેવા કરવાથી સેવા તો ફલિત થશે નહીં, બલકી જે ભાવ છે એ પણ જતો રહેશે. અને બીજી વાત આપણા ત્યાં કહેવામાં આવી કે દેખાદેખી પણ સેવા ન કરવી. જેમ કાનભાઈની વાર્તામાં આવે છે કે બાલ ભાવથી ઠાકુરજી વારે ઘડી એક જ પાતલમાં બિરાજીને જે સુખ આપતા હતા તે પ્રકારે એમને સુખ આપે છે. પણ શ્રી ગોસાઈજી ત્યાં આજ્ઞા કરે છે કે જે પ્રકારે એમને સુખ પ્રાપ્ત થયું એ પ્રકારે તમે ન કરતા. જુદી જુદી મેન્ડ, ફ્લેક્સિબિલિટી મેન્ડમાં અને સેવાના અધિકારમાં, આજ્ઞામાં અવશ્ય આપણે ત્યાં રાખવામાં આવી છે. તો બાળકનો સ્વભાવ હોય કે એક તમે થાળી રાખો, પાતળ રાખો, એમાં રમતા રમતા ફરીને એકવાર ભોજન કરી જાય, પછી રમીને આવે, ભોજન કરી જાય. તે પ્રકારે ઠાકુરજી એમને બાલ ભાવનો સુખ આપતા હતા. તે પ્રકારે એ એમના માટે સુધી, કેમ કે આપણા ત્યાં તો જયારે ઠાકુરજી આરોગે અને પછી આ પ્રસાદી થઈ જાય તો ફરી આ વસ્તુ ઠાકુરજીને ભોગ આવે નહીં. તો દાતુની વાર્તા આવે છે કે જે પ્રકારે દાતુને ભોગ ધરતા હતા, દાતુને પધરાવતા હતા, આવા કેટલા બધા પ્રસંગો જે આપણા ત્યાં કહેવામાં આવ્યા છે. એમાં સ્પષ્ટીકરણ કર્યું કે એ લોકોને એ પ્રકારે ભાવ સિદ્ધ થયું. ચાચા હરિવંશજીના પ્રસંગમાં આવે છે કે ભગવદ નામ લેતા લેતા જે નદીનો જલ છે એના ઉપર પગ મૂકીને ભગવદ સેવાર્થ વિલંબ થયું છે, સાંજ થઈ ગઈ છે, અને ભગવદ નામ લેતા લેતા જલના ઉપર ચાલીને જાય છે. અને પાછળ જે વૈષ્ણવ છે, સાધન અવસ્થા વાળો છે, એમને કીધું કે તું ભગવદ નામ લે અને જ્યાં જ્યાં જે સ્થાને જલમાં હું પગ ધરું ત્યાં પગ ધર. પણ આ વૈષ્ણવના મનમાં આવ્યું કે અમારા ગુરુ સમાન એટલે શ્રી વલ્લભ અને શ્રી વિઠ્ઠલ, મંત્ર પણ સમાન શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, તો કેમ હું જ્યાં ચાચાજી પગ ધરે ત્યાં પગ મૂકે ત્યાં જ હું પગ ધરું. એ બીજા સ્થાને જલમાં પગ ધરવા ગયો એટલે ડૂબવા લાગ્યો. ત્યારે ચાચાજી એમને સાવધાન કર્યો અને હાથ પકડીને ખેંચ્યું અને એમના બીજા પલ્લી પાર કિનારા ઉપર લઈને આવ્યા. ત્યારે એમના મનમાં એક શંકા ઉત્પન્ન થઈ કે આપણા ગુરુ
એટલે વલ્લભ અને શ્રી વિઠ્ઠલ એક જ છે. તમે જે મંત્ર બોલતા હતા શ્રી કૃષ્ણ શરણમમાં, એ મંત્ર પણ મને પણ પ્રાપ્ત થયું છે. તો પછી કેમ તમે જલ ઉપર ચલીને આજે ચમત્કાર દેખાડ્યો અને તમે ચાલી શક્યા, અને તમારાથી અલગ જ્યારે હું પગ મૂક્યો ત્યારે હું ડૂબી ગયો, એમ કેમ? તો ચાચાજી ખૂબ જ સુંદર એમના સ્પષ્ટીકરણ કરે છે કે મારી જે છે ઠાકુરજીએ સાંભળી લીધી છે, તારી જે છે સાંભળવાની બાકી છે. આ ફલ અવસ્થા અને સાધન અવસ્થાની વાત કહેવામાં આવે છે. ફલ અને સાધન એ બંને આપણા ત્યાં છે તો સેવા જ, પણ સાધક અને જે સાધ્ય, જે સાધક અને સિદ્ધ થઈ ગયા છે, પણ જે વૈષ્ણવ સેવામાં પણ ભગવત કૃપાથી સિદ્ધ થયા હોય, કોઈ દિવસ પોતાનું મહત્વ પ્રકટ કરે નહીં. પરંતુ એમના જીવન ચરિત્રથી આપણે આ શિક્ષા લેવી જોઈએ કે જે પ્રકારે આજ્ઞા કરે તે પ્રકારે કરવું, એટલે મનગઢંત પ્રકારથી કોઈ કામ કરવું નહીં. તો જ્યારે સેવામાં પણ જે શ્રી મહાપ્રભુજીની, શ્રી ગોસાઈજીની સત્તાચારની રીત છે, શ્રી ગોકુલનાથજીએ ભાવના પ્રકટ કરી છે, અને મહાપ્રભુ શરીરાચરણ જે ભાવના સ્પષ્ટ કરી છે, તે પ્રકારે ભાવથી ભગવત સેવા જે તમે તમારા ઘરમાં કરો રીતથી અને પ્રીતથી, તો આ જે ફલ છે, રસ છે, ભગવત સેવાનો તમને પ્રાપ્ત થશે. એના બીજા પ્રકારથી જેમ આપણે કરવા જાઓ, દુસ્સંગ કરવા જાઓ, તો આ આપને પ્રાપ્ત થાય નહીં. જેમ કહેવામાં આવ્યું કે દુષ્ટાન્ન ભક્ષણમ ચાપ ય અસમર્પિત ભક્ષણમ અસત્સંગ સર્વથા એ ભાવ બાધકિષ્ય છે. તો આ ભગવત સેવામાં આ જે સેવકો છે એના પ્રસંગો, એને રસરૂપતા, એની રસાલતા છે. કીર્તનોમાં પણ આપણે ત્યાં કહેવામાં આવ્યો છે કેમ બસંતના દિવસો આવશે. હવે બસંતનો પણ એક આપણે પદના માધ્યમથી આ આચાર્યોનું પણ સ્મરણ કરી અને સેવકની વિચિત્રતા અને સેવાની રસાલતાનું પણ અવગાહન કરીએ. પ્રિયજનો, આપણે ત્યાં ખૂબ જ એક સુંદર કીર્તન આવે છે, બસંત રાગમાં આવે છે, અને ભગવત સેવામાં જ્યારે આપણે આનંદ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ ત્યાં મને ખૂબ જ આ સુંદર કીર્તન લાગે છે. બહુ જ ભાવપૂર્ણ કીર્તન છે, અને વચનામૃતોમાં કેટલી વાર એનો હું દ્રષ્ટાંત પણ આપું છું. ખેલત બસંત વર વિઠ્ઠલેશ આનંદ કંદ ગોકુલ સુદેશ. ખેલત બસંત વર વિઠ્ઠલેશ, ઠાકુરજી સાથે સખ્યા ભક્તિને, સખા ભક્તિનો જો આનંદ આપણે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, તો જે બસંત શ્રી ગોસાઈજી રમે છે, ખેલે છે, ઠાકોરજીને ખેલાવે છે, લાલ લડાવે છે, ખેલત બસંત વર વિઠ્ઠલેશ. જે આનંદ કંદ ગોકુલ સુદેશ કહેવામાં આવ્યું એ રસ છે, રસાત્મક પ્રભુ છે, રસની મર્યાદા છે, રસનું ઉદ્ઘાટન પણ છે. અને સખા ભક્તિમાં જે પ્રકારે પ્રભુ સાથે આનંદ અમારા શ્રી ગોસાઈજી કરે છે, આચાર્ય પ્રાપ્ત કરે છે, એનું વર્ણન છે. આનંદ કંદ ગોકુલ સુદેશ શ્રી ગિરિધર ગોવિંદ સંગ શ્રી બાલકૃષ્ણ લજ્જિત અનંગ શ્રી ગોકુલ નાથ અનાથ નાથ રઘુનાથ નવલ યદુનાથ સાથ શ્રી ઘનશ્યામ અભિરામ ધામ શ્રી કલ્યાણ રાય પરિપૂરણ કામ મુરલીધર આદિ સમસ્ત બાલ સેવક વિચિત્ર સેવા રસાલ. આ કીર્તનની પંક્તિમાં શ્રી ગોસાઈજી સાથે શ્રી ગિરધરજી, શ્રી ગોવિંદરાયજી, શ્રી બાલકૃષ્ણજી, શ્રી રઘુનાથજી, શ્રી ગોકુલનાથજી, શ્રી રઘુનાથજી, શ્રી ઘનશ્યામજી, શ્રી કલ્યાણરાય ચરણ અને શ્રી મુરલીધરજી આદિ સમસ્ત બાલક જે પ્રકારે ખેલત બસંત વર વિઠ્ઠલેશ, આ નિયમનું કીર્તન અને ઠાકોરજી સન્મુખ જ્યારે ગવાય, ડોલના દિવસોમાં ભગવત સેવામાં જ્યારે આ અમને ખેલાવતા હોઈએ ઠાકોરજીના દર્શન પછી, ત્યાં નિયમનો કીર્તન પણ છે. ત્યાં ખૂબ સુંદર લાઈન કહેવામાં આવી, એ લીટી કહેવામાં આવી કે સેવક વિચિત્ર સેવા રસાલ. આ પુષ્ટિ માર્ગમાં સેવાની રસાલતા જે શ્રી ગોસાઈજી પ્રકટ કરી છે, જે પ્રકારે રાગ ભોગ શૃંગારનો વિસ્તાર કર્યો છે,
કે જે ભોગ રાગ શૃંગાર યશોદા મૈયા શ્રી વિઠ્ઠલનાથ કે હાથ કો ભાવે, તે પ્રકારે પણ આપણે કીર્તનમાં એનું ગાન કરીએ છીએ. અને બસંતના કીર્તનમાં આનંદથી ભગવદ દાસત્વને હૃદયમાં ધારણ કરીને ભગવદ સખા ભાવને ભગવદ સખા ભાવથી ઠાકોરજીને આપણે ખેલાવીએ છીએ. અને જે અમારા આચાર્ય કુલ છે, જે સ્વામીનું સ્વરૂપ છે, શ્રી ગોસાઈજી, શ્રી વલ્લભ, શ્રી ગિરધરજી, શ્રી ગોવિંદરાયજી, શ્રી બાલકૃષ્ણજી, શ્રી ગોકુલનાથજી, શ્રી રઘુનાથજી, શ્રી યદુનાથજી, શ્રી ઘનશ્યામજી અને શ્રી કલ્યાણરાય ચરણ, શ્રી મુરલીધરજી આદિ જે બધા બાળકો છે, કયા કયા પ્રકારથી ઠાકોરજીને રમાવે છે, ખેલાવે છે, આનંદ પ્રાપ્ત કરે છે. અને જે સાથે સેવકો છે, તો સેવક વિચિત્ર સેવા રસાલ, સેવાની રસાલતા છે. આ રસ ભગવત સેવામાં પ્રાપ્ત થાય, આ રસ ભગવત કીર્તનોમાં પ્રાપ્ત થાય, આ રસ ભગવત સેવા સત્સંગ કરીને પ્રાપ્ત થાય, આ રસ ભગવદીઓ સાથે પ્રાપ્ત થાય. અને જ્યારે જ્યારે આપણે ઠાકોરજીનું ગાન કરતા હોઈએ ત્યારે આ રસ, હૃદયમાં જે રસ છે, એ હૃદયમાંથી જે રસ છે ઠાકોરજીના ગાનના માધ્યમથી મુખમાં આવે. અને આપણા મુખમાં માધ્યમથી જ્યારે આપણે ગાન કરીએ ત્યારે આ જે ભગવદ વાણી છે, બીજા જે વૈષ્ણવ છે એમના કર્ણરંધ્રમાંથી, એના કાનમાંથી જે પાત્ર રૂપ છે, દોના રૂપ બનાવીને પાન કરે છે, જેમ વેણુનાથમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, તે પ્રકારે આ રસનો પાન કરી આ રસને હૃદયમાં ધારણ કરી છે અને પછી એ ગાન કરે છે. તો એમ પ્રકારે મુખારવિંદથી, એ વૈષ્ણવના મુખારવિંદથી, સત્સંગના માધ્યમથી, કીર્તનના ગાનના માધ્યમથી આ સેવક વિચિત્ર સેવા રસાલનો અનુભવ આપણે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. જહાં ઉડત ગુલાલ બીર સંગ, તાહ બાજત તાલ મૃદંગ ચંગ, જહાં ગિરિવર ધારી ખેલે આય, તાહ લઘુ ગોપાલ બલિહારી જાય, ખેલત બસંત વર વિઠ્ઠલેશ, આનંદ કંદ ગોકુલ સુદેશ. સેવક વિચિત્ર સેવા રસાલ, સેવાની રસાલતા, સેવાના આનંદ, જયા જયા પ્રકારે જે જે ઋતુમાં આપણે ત્યાં ઋતુ પલટી મોપે રહ્યો ન જાય, કીર્તનમાં કહેવામાં આવ્યું. તો જેમ ઋતુનું પરિવર્તન છે, બસંત આવશે, ઠાકોરજીના શ્વેત વસ્ત્ર, ઠાકોરજીના શ્વેત પાગ અને અબીર ગુલાલનો સંગ રંગ સંગ ખેલીએ, એ પ્રકારે જે રંગ આપણા હૃદયમાં લાગે ત્યારે આ સેવાની રસાલતા આપણે પ્રાપ્ત થાય, ત્યારે એ રસ છે આપણા હૃદયમાં સ્થાપિત થાય. અને સેવકો કેવા કેવા છે? ટેક રાખવા વાળા છે, સખા ભક્તિ વાળા છે, વાત્સલ્ય ભક્તિ વાળા છે. જેમ અમ્મા શત્રાની, કાનભાઈ, કિશોરીબાઈ જે પ્રકારે શમનાજી કૃપા પ્રાપ્ત થઈ છે, એ પ્રકારે વાર્તાનું કાયમ અવગાહન કરીને આ સેવાની રસાલતાને તમે ખૂબ આનંદથી પ્રાપ્ત કરો. એ પ્રકારે તમારા હૃદયમાં સદાય જે ભગવદ રસ છે, ભગવદ સેવા છે, અને ભગવાન જે શ્રી કૃષ્ણ છે, જે પ્રકારે વાત્સલ્ય ભાવથી યુક્ત, સખા ભાવથી યુક્ત છે, એ રસ હૃદયમાં સ્થાપિત થાય. આ પ્રકારે આટલું કહીને હું અહીંયા મારા વક્તવ્યને વિરામ આપું છું. પુનશ્ચ બધા વૈષ્ણવો જે આ વિષયની માધ્યમથી ખૂબ જ ધૈર્યપૂર્વક શ્રવણ કરીને આચાર્યોના વચનામૃતોના, શ્લોકોના, કીર્તનોના, વાર્તા પ્રસંગોના માધ્યમથી જે ભગવદ સેવા અને ભગવદ રસ રૂપ સેવા, રસાત્મક શ્રી કૃષ્ણને હૃદયમાં ધારણ કરો છો, તે પરમ ભાગ્યવાન છો, ભગવદીય છો. અને જેના માધ્યમથી બધા પદાધિકારીઓ શ્રીજી મંદિરના અને કૃપાપાત્ર સ્મિતાબેનના માધ્યમથી જે સેતુરૂપ કાર્ય કર્યું છે, તમને ને અમને આ મંચ ઉપર મળાવવાનું અને સત્સંગના માધ્યમથી તમને ખૂબ ખૂબ શુભાશીષ અને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ છે. અને આ રસને પ્રાપ્ત કરનાર તમને એક આમંત્રણ પણ આપું છું કે જે મંગલાચરણ અમારા ચિરંજીવ લાલને અહીંયા કર્યું, એ બંને લાલ બાવાનું યજ્ઞોપવિતનું પ્રસ્તાવ, જનેઉનું પ્રસ્તાવ અમારા પિતૃચરણના આશીર્વાદથી પુષ્ટિ માર્ગનો મુખ્ય ધામ નાથદ્વારામાં રામનવમી અને 10મીના દિવસે રાખવામાં આવ્યું છે. 21
એપ્રિલ અને 22 એપ્રિલ 21 અને 22 એપ્રિલ આ પ્રોગ્રામ છે. 13 એપ્રિલ થી સંવત્સર ગુડી પડવાના દિવસેથી દ્વિતીય ગ્રહ નિધિ યુગલ સ્વરૂપ પ્રભુ શ્રી વિઠ્ઠલનાથજીની કૃપાથી એમની અસીમ અનુકંપાથી આપશીના મનોરથ પ્રારંભ થઈ જશે. તો આવા સુંદર આયોજનોમાં સપરિવાર ઇષ્ટમિત્ર મંડળ સહિત તમારા સત્સંગ મંડળ સહિત તમને ખૂબ 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 આમંત્રણ હું આપું છું. નાથ દ્વારા આવો, નાથ દ્વારા વાસ કરો, નાથ દ્વારાની બધી સેવાઓમાં હાથ પવિત્ર કરો અને તનથી મનથી ત્યાં જોડાવીને ખૂબ આનંદથી શ્રીજીની સેવામાં, યુગલ સ્વરૂપ પ્રભુ શ્રી વિઠ્ઠલનાથજીની સેવામાં અને જે ગામ ઠાકોરજીના ચરણારવિંદથી અને મુખારવિંદથી આજે પરિપુષ્ટ થયું છે, મહાપ્રભુ શ્રી હિરાય ચરણના વાણીથી જે કૃપાની વૃષ્ટિથી આજે ગાંવ પુષ્ટિ માર્ગનો આપણું મુખ્ય ધામ છે, ત્યાં નિવાસ કરી અને પુષ્ટિ માર્ગી આચરણ, પુષ્ટિ માર્ગી જીવનશૈલીને જીને અને ખૂબ આનંદ તમે પ્રાપ્ત કરો. જનેઉના તમે દર્શન કરો, એ પ્રકારે તમે ભગવત સન્મુખ થાઓ. શ્રીનાથજીમાં, શ્રી નવનીત પ્રિયાજીમાં, શ્રી વિઠ્ઠલનાથજીમાં નિત્ય દર્શન કરો, સેવા કરો અને સેવાની રસાળતાનો તમે અનુભવ કરો અને એ રસમાં તમે સદા ડૂબ્યા રહો. એ ખૂબ ખૂબ શુભાશીષથી, શુભકામનાઓથી તમને ખૂબ ખૂબ આમંત્રણ આપું છું કે આવા પ્રોગ્રામમાં બધા વૈષ્ણવનાથ દ્વારા આનંદથી આવો. અસ્તુ. આજનો ક્રમ અહીંયા રાખીએ, પછી કાલે વિષયને વ્યાખ્યાનને આગળ કરીશું. પરશુવલ્લભાધીશ કી